19 years ago, a visionary Gujarati had a dream to deliver a magazine for each and every Gujarati of the world. A magazine that can have an impact so deep on their heart as if every word of the magazine expressed their own feelings. 26 June 1998, on the auspicious day of Asadi Beach and on the holy occasion of Rath Yatra, a magazine entered in the world of journalism along with the blessings of Lord Jagannatha, parents, saints and the dignitaries of the society. Feelings launched their first edition that was about to strike a chord in the millions of Gujarati hearts. The result of the magazine's success is attributed to the visionary mind of young and dynamic CMD and editor of Feelings, Mr. Atul Shah. Mr. Atul Shah, along with his professional and hard-working team, made this possible. The credibility of good team paved way to establish Feelings Multimedia Limited. Feelings has now a legacy of 19 years in publication, a reach up to 44 countries and readership of 2.2 million, and scaling new heights by connecting readers around the globe by e-magazine, Facebook, Twitter, YouTube and many other multimedia facilities. Seeing the exceptional response towards the magazine has inspired the team to come up with an English edition. Beyond publication, new areas are included in the sphere of their activities in various social causes, cultural causes, industrial causes, national causes. Feeling extends its gratitude towards the society by giving prestigious Pride of Gujarat Award from many years. The prestigious Pride of Gujarat Award is now expected to be hosted in various venues like US, Australia and Dubai in future. Feelings extend their area of communication in form of publishing coffee table book to encompass all the Gujaratis under one umbrella. Be it real estate, tour and travels, domestic or international, filmmaking, television production, the company is setting new standards of quality and performance. Now get ready to be entertained with their first Gujarati film to be released very soon, Love Story Ma Locho Padeo, coming soon to a theatre near you. Feelings have operational offices in New Jersey, Chicago, UK, Canada, Australia, New Zealand, Dubai, Kenya, Muscat and major leading cities of India. Last but not the least, we are thankful to our readers who made this journey possible. A journey that could only be possible through their support, their love, and we assure them that their feelings are always going to be touched in future again and again with new efforts and new endeavors that are going to strike a chord in the millions of the heart and their core feeling be expressed through our publication. ફિલિંગ્સ મેગઝીનના માધ્યમથી વિશ્વજનો સુધી સદવિચારોને પહોંચાડવાનો એક સત્કર્મ થવા જઈ રહ્યું છે અને વિશ્વભરના લોકો એ સુંદર લેખોના માધ્યમથી ખૂબ સારી જાણકારી અને ખૂબ સારું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી રહ્યા છે. અતુલભાઈના નેતૃત્વના અંદર આ મેગઝીન ઉત્તરોત્તર પ્રગતિ કરી રહી છે, તે માટે અમારા ખૂબ ખૂબ અંતરની શુભેચ્છા. ફિલિંગ્સ દ્વારા પ્રાઇડ ઓફ ઇન્ડિયા એવોર્ડ ફંક્શનનું જે આજે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે એમાં અતુલભાઈ અને એમની સમગ્ર ટીમને હું અભિનંદન આપું છું. વિવિધ ક્ષેત્રમાં જેમણે પોતાની કારકિર્દી સરસ બનાવી છે એવા લોકોને એમની ટેલેન્ટને રેકગ્નાઇઝ કરીને આ એવોર્ડનું વિતરણ કરવામાં આવશે. Feelings I know for many years. I know Atul Bhai. The name feeling is also very sentimental emotion. And I'm glad I'm here. And now NRI and the Indians are getting more closer. So good luck to them. I am indeed very proud and very honored to be identified as one of the awardees on this very prestigious event by Feelings Magazine, a initiative started by Atul Bhai for a number of years ago, and he put me on the cover of the magazine. What a distinct honor it was for me.
and feelings is what brings me back to Gujarat. Sincerely, thanks to Atul Bhaiya who has invited us for such a prestigious award like the Pride of India Awards. And I'm Lion Dr. Raju Manwani, International Director from Lions Club International, and I wish him all the best to him. फीलिंग्स तो ये है कि अच्छा लग रहा है और इतना कहना चाहूंगा कि आप बिल्कुल सही आदमी को अवार्ड दे रहे हैं। आइए प्राण से संकल्प लें कि हम सब जहां हैं, जिस जगह हैं, हम अपने अधिकारों के से ज़्यादा अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक होंगे। બહુ આનંદ થયો અહીંયા તમે મને આ અવોર્ડ આપો છો એટલા માટે ધન્યવાદ। ફિલિંગ્સની મેગેઝિન જ્યારે ખોલીએ છે તો આમાં પોઝિટિવ થોટ્સ જે આવે છે એમાં મને લાગે છે કે ઇટ ઇઝ અ ડિફરન્ટ ટાઈપ ઓફ મેગેઝિન, એટલે બહુ આનંદ છે કે આ જગા પર તમે અમને બોલાવ્યા। નહીં, ભારતનું ભવિષ્ય બહુ ઉજ્જવળ છે અને અત્યારે ફિલિંગ્સના પ્લેટફોર્મ પર આવતા મને ઘણી આનંદની અનુભૂતિ થઈ રહી છે। ભારતમાં બેસિકલી બે વસ્તુઓ છે જે આગળ ભારતને લઈ જશે। એક તો યુવાધન, અત્યારે 50%થી પણ વધારે પોપ્યુલેશન ભારતનું 25 વર્ષથી ઓછી વયનું છે કે આગલા 30 વર્ષની અંદર, પાછલા 10,000 વર્ષની અંદર જેટલી વેલ્થ નથી ક્રિએટ થઈ એટલી આગલા 30 વર્ષમાં થશે અને એ ટેકનોલોજીના માધ્યમથી થશે, ટેકનોલોજીનો યુઝ કરીને થશે। અને કોણ આને ઊભું કરશે? યુવાનો કોની પાસે છે? ભારત પાસે। એટલે આવતા 30 વર્ષની અંદર ભારતનો એક સુવર્ણકાળ આવી રહ્યો છે। And I wish all the best Atul Shah for keeping such kind of events, encouraging and motivating the patriotism of Indian and keeping the flag of India high all around the world. USA થી મને બોલાવવામાં આવ્યો અને ફિલિંગ્સ તરફથી રેકગ્નિશન કરી રહ્યા છે। સો થેન્ક યુ વેરી મચ. આઈ એમ એક્સ્ટ્રીમલી હેપી. I have seen the Feelings magazine multiple times. The Feeling magazine has created a very good positive momentum in the media industry. 18th edition પૂરું કરીને 19th વર્ષમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છે। ફિલિંગ્સ ખૂબ વર્ષોથી ચૂંટાયેલું છે। 19 વર્ષથી ફિલિંગ્સ ગુજરાતી અને ઇંગ્લિશ માધ્યમમાં પ્રકાશિત થાય છે અને જ્યારે પણ ફિલિંગ્સ મારા હાથમાં આવે ત્યારે ખૂબ મજા આવે છે। એના લેખો, અંદર આવેલી બધી વાતોને જાણવાની મજા આવે છે। ફિલિંગ્સ આજે 19 વર્ષોથી ગુજરાતીમાં અને હવે તો અંગ્રેજીમાં પણ ગુજરાતના સમાજની જે સેવા બજાવી રહ્યું છે એ ખરેખર પ્રશંસનીય છે। ફિલિંગ્સથી હું ખૂબ જ ઘણા વર્ષોથી પરિચિત છું। ફિલિંગ્સ મારા માટે એક ફેમિલી છે અને ઘણીવાર ફિલિંગ્સે મારા બાબત ઘણું બધું કીધેલું છે અને બોલો એ બાબત ખૂબ ખૂબ આભારી છું। એક સુંદર રીતે આ પ્રોગ્રામની વ્યવસ્થા થઈ રહી છે અને ભારતનું આ ગૌરવ છે એ ગૌરવ વધારવા માટે જે અતુલભાઈ પ્રયત્ન કરે છે ખૂબ સુંદર વસ્તુ છે। ફિલિંગ્સ એ ફિલિંગ્સ જ છે। અતુલભાઈ જોડે સંકળાયા પછી નવી નવી ઊંચાઈઓ પર પહોંચવાનું એક સ્વપ્ન અતુલભાઈએ સાકાર કરી રહ્યા છે। ફિલિંગ્સ મેગેઝિનનો વાંચક અને ચાહક। ફિલિંગ્સ જે બે ભાષામાં ગુજરાતમાં અને દુનિયાના 22 દેશોમાં જાય છે અને ખૂબ જ સુંદર લેખો વડે એની ખૂબ ખ્યાતિ થઈ છે અને હું રેગ્યુલર ફિલિંગ્સ વાંચું છું। ફિલિંગ્સ વર્ષોને વર્ષ નવી હાઇટ પર પહોંચી રહ્યું છે, એની માટે અતુલભાઈ શાહ અને એમની આખી ફિલિંગ્સની ટીમને ખરા દિલથી હું કોંગ્રેચ્યુલેટ કરું છું। प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड्स 2017 का वेन्यू पार्टनर बनने के लिए नारायणी होटल्स एंड रिसोर्ट्स लिमिटेड काफ़ी गर्व महसूस कर रहा है। नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वेलकम करिए 2017 ने जोरदार ताड़ीओ साथे एकबीजाने अभिनंदन आपीए। हैप्पी 2017। नमस्कार, हूँ छूं ध्वनित अने मारी साथे आजना कार्यक्रमना सह संचालिका एक वाइब्रન્ટ एक्ट्रेस पोताना अभिनयना ओजसथी छेल्ला केटलाय वर्षोथी टेलिविजन અને ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ગુજરાતનું નામ રોશન કરી રહ્યા છે। I take pride in introducing the daughter of Gujarat and a very renowned actor, Neha Mehta, who is best known as Anjali Mehta from the TV show Tarak Mehta Ka Ulta Chashma. थैंक यू सो मच। फीलिंग्स का जमाना है, फीलिंग्स का अवार्ड फंक्शन है, सबकी फीलिंग्स सारी अच्छी वाली जागरूक कर देते हैं। एक बहुत अच्छा कोट है जो आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी। A beautiful dress can change the personality. However, a beautiful behavior can change the whole life of person. So, let's wear our beautiful behavior and let's really welcome 2017 with brilliant, vibrant Feelings Award ceremony organized by Atul Shah and Feelings Parivar. Please welcome Mayuri
to really sing for us Navkar mantra. And Namo Arihantanam, Namo Siddhanam, Namo Ayariyanam, Namo Vajayanam, Namo Loe Savasahunam, ऐसो पंचन मुक्कारो सर्व पाव पणासणो मंगलाणं च सव्वेसी પડમમ હવૈ મંગલમ. 19 વર્ષ પહેલાં અતુલભાઈએ એક સપનું જોયેલું મેગઝીન શરૂ કરવાનું, જેમાં ગુજરાતીઓની લાગણીનો પડઘો હોય, વિશ્વના ખૂણે ખૂણે વસેલા ગુજરાતીઓ એમની ફિલિંગ્સ કેપ્ચર થતી હોય, એક્સપ્રેસ થતી હોય. તો ફિલિંગ્સના સીએમડી અતુલભાઈ શાહ એમની સામા પ્રવાહે તરવાની આવડત, એમનું સ્પષ્ટ વક્તાપણું, એમની નિર્ભીકતા માટે ઓળખાય છે અને અપાર લોકપ્રિયતા ધરાવતા ફિલિંગ મેગઝીનના સીએમડી અતુલભાઈને વિનંતી કરું કે આપને આવકારે. ફિલિંગ્સ દ્વારા યોજવામાં આવી રહેલ આ ભવ્ય જલસાને ઉમળકાભેર વધાવી લેવા માટે પધારેલી વિશ્વભરના અનેક દેશોથી આવેલા એવોર્ડીઝ, આમંત્રિત મહેમાનો, પત્રકારો તથા બિઝનેસ પાર્ટનર્સનું પણ હું આ પ્રસંગે હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આપ સૌનો સતત 19 વર્ષથી ફિલિંગ્સને મળેલો સાથ સહકાર उत्तरोत्तर એ જ રીતે મળતો રહેશે એવી મને દૃઢ વિશ્વાસ છે. यहाँ पे उपस्थित सारे महानुभाव इसी कारण आगे आए हैं अपने जीवन में, जिनको अपने ऊपर सच में बहुत विश्वास रहा है. ऐसे कुछ डिग्निटरीज को आज हम रंगमंच पर बुलाना चाहेंगे और इस कार्यक्रम की प्रतिभा और आगे बढ़ाना चाहेंगे. It is truly our honor to have His Divine Holiness Yuva Vaishnavacharya Pujyapat Goswami 108 Shri Vrajraj Kumar Ji Mahoday Shri Vadodara. He is one of the most enthusiastic youth personalities who is a foundation of inspiration for a lot of youngsters worldwide. He is the first ever Vaishnavacharya to start first ever spiritual network organization of Pushti Marg, Vallabh Youth Organization. आप सभी गणमान्य अतिथियों से निवेदन है कि दीप प्रागट्य की विधि से आज के कार्यक्रम का आरंभ करें. महानुभावों ने विनंती कि आप सभी फीलिंग्स के इंग्लिश एडिशन का लोकार्पण करें. फीलिंग्स के साथ विमोचन करें. Feelings are great, thoughts are positive, and vibrations are very energetic. फीलिंग्स के बिना व्यक्ति जी नहीं सकता है. प्रियजनों, हम जो भी कर्म करते हैं वो कर्म के भीतर झांक कर अगर देखेंगे तो विचार है, और विचार के भी और भीतर जाकर देखेंगे तो फीलिंग्स है, भाव है. पहले कर्म है, फिर विचार है, और उसके अंदरूनी तत्व के अंदर भाव है. इसलिए कहा गया, एक्शंस आर नॉट इंपॉर्टेंट but intentions are important. राष्ट्र संत श्री भय्यू जी महाराज, श्री सद्गुरु दत्त धार्मिक एवं परमार्थिक ट्रस्ट इंदौर, is the spiritual guru of many famous politicians including the Prime Minister of India श्री नरेंद्र मोदी. तो उनकी ओर से उनके प्रतिनिधि विनायक जी से मैं अनुरोध करता हूं कि वे मंच पर आएं. Please welcome this very young, talented and uniquely gifted, versatile singer, performer, Abhilesh Goldie. Please welcome.
कर जिन्ना एक नजर कर जिन्ना लाख कहतियां ओ इश्क नजर कर जिन्ना दिल का हजर कर जिन्ना एक नजर कर जिन्ना लाख कहतियां कुड़ी मीनो. Now may I request my honorable guests to be ready to receive their awards for magnificent work in their own fields, done by them and their hard work. May I request our first dignitary to come on stage and receive the award, Mr. Raju Manwani. Beautiful moment indeed. It's a post-award giving ceremony. It has begun, guys. फीलिंग्स प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड्स 2017 में हमारे अगले मेहमान जो हैं मिस्टर नरेंद्र रावल. I congratulate Feelings and Atul Bhai to organizing such a nice event and such a nice speakers. I'm very happy and very proud to be here. Thank May I invite Dr. Jatin P. Shah to come on the stage and receive the award of the City of London. Please welcome him on stage. Thank you so much, sir, for your kind presence. Thank you very much. Thank I am you. indeed proud and very honored to have received this recognition from my own people. My sincere thanks, and I'm grateful for the opportunity. नेक्स्ट अवार्डी डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी. વન ઓફ ધ બેસ્ટ બિલ્ડિંગ્સ ટેકનોલોજીકલી બેસ્ટ બિલ્ડિંગ મારા લાઈફમાં બન્યું છે એ ગાંધીનગરમાં થયું છે. અને એ નોર્મલી હું મુંબઈમાં બાંધું તો એમાં મને 24થી 30 મહિના લાગે, પણ અહીંયા આવીને મેં 12 મહિનામાં આ તૈયાર કરી નાખ્યો. તો એટલે ગુજરાતીમાં ગુજ્જુમાં કંઈ સ્પેશિયલ હશે. આજના તારીખમાં જે ઇન્ટરનેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ બાંધશે, જે વિશ્વમાં 5મો નંબર થશે વિશ્વમાં 250 વર્ષમાં, તો આશીષ ચૌહાણ સાહેબ અહીંયા અમારા બિલ્ડિંગમાં આ સ્થાપિત કરશે અને નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ સોમવારે આ ઉદ્ઘાટન કરવાના છે. એટલે જે મને પ્રસિદ્ધિ અહીંયા મળ્યું છે ફિલિંગ્સના દ્વારે, કે એ બિલ્ડિંગ તૈયાર થઈને પહેલાં અવોર્ડ તમે મને એના પહેલાં જ અવોર્ડ આપી દીધું. થેન્ક યુ વેરી મચ. May I invite Maulesh D. Ukani sir to come on stage. હૃદયની ખૂબ ફિલિંગ્સ પરિવારને, અતુલભાઈને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન, ખૂબ ખૂબ શુભકામના પાઠવું છું. ઇંગ્લિશમાં કહેવત છે કે સ્કાય ઇઝ ધ લિમિટ. હું તો એમ કહું છું કે અતુલભાઈને કે આપના માટે સ્કાય ઇઝ ધ બિગિનિંગ હોય અને ખૂબ આગળ વધો એવી ઈશ્વરને પ્રાર્થના. Our next awardee tonight, Parimal Peri Mehta. હું પોતે અમદાવાદી છું, 28 વર્ષથી ડિટ્રોઇટ રહું છું, પણ અમદાવાદ ખાતે કદાચ કોઈ પણ ફંક્શન અને અવોર્ડ મેળવતો હો અને એના માટેની જે આજે ફિલિંગ છે એ તમે મારું સપનું પૂરું કરી આપ્યો. આ કદાચ પ્રેસિડેન્ટ ઓબામા પાસેથી પણ જે મને અવોર્ડ મળ્યો એના કરતાં પણ આ વધારે કિંમતી અવોર્ડ છે. Now may I invite Narendra Thakrar sir to come on the stage. I'll say a few words about our temple. Most important thing for me is a temple built in United Kingdom in Wembley, one of the biggest temple outside India. And I'm inviting all of you one day, please, whenever you are in London, please visit our temple. It's in Wembley. We'll welcome you. And our next awardee tonight, Mr. Kantibhai Sudani. Rather, I may invite Hasmukh Bhai Shah to come on the stage, please. આજે સન્માન મળ્યું છે ફિલિંગ્સ તરફથી, એના માટે હું ખૂબ ખૂબ આભારી છું. Okay, our next awardee tonight, Shri Mahesh Bhai Savani. તમારું ફિલિંગ્સ જો લાગણીવાળું હોય તો દુનિયામાં કોઈ દુઃખી નહીં રહે. મારી લાઈફમાં સર દીકરી નથી, એટલે મને દીકરી પ્રત્યે બહુ અનહદ લાગણી છે. મારી 1328 દીકરીઓ અને 61 દીકરીઓ એચઆઈવી છે મારી પાસે, જેને મા બાપ નથી. અને હવે મારું જીવન જ મને એવું લાગે છે કે મારું દીકરીઓ પ્રત્યેનું છે.
અને આપ સર્વના આશીર્વાદ સાથે મને જે ફિલિંગ્સ છે થોડું વધારે ફિલિંગ્સ આપ્યું તે બદલ ફિલિંગ્સનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આપણે બધા ઘરે ઘરે અંતાક્ષરી રમ્યા છે, પણ આખા દેશને જેમણે અંતાક્ષરી રમતા કર્યા એવા શ્રી અન્નુ કપૂરજી. बहुत आभारी हूं कि आपने ये पुरस्कार प्रदान किया. पुरस्कार किसी भी रूप में दिया जाए बड़ा अच्छा होता है, लेकिन एक ऐसी स्टेज आ जाती है दादा, और वो आना बहुत आवश्यक है. आ जाए तो बहुत अच्छा है कि आपके व्यक्तित्व से ऊर्जा का संचार होता है, और वो ऊर्जा आपको बाध्य कर देती है कि तालियां मिलें तब भी संभव है और गालियां मिले तब भी संभव है. And the last awardee for this session, Mr. Bhargavan Patel, receiving the Felix Pride of India Awards 2017. જેજશ્રીના હાથે આ પામેલ મારો એવોર્ડ જિંદગીભર હૃદય પર કોતરાઈ જશે. અમારી કોલેજ NMIS વિશ્વની 5મી બેસ્ટ કોલેજોમાંની એક બિઝનેસ સ્કૂલ છે. જે કોલેજમાં હું ભણ્યો હતો એ કોલેજનું આજે ટ્રસ્ટી છું. Mr. Ashish Chauhan is the MD and CEO of Bombay Stock Exchange, the first stock exchange of India. વિવિધ ક્ષેત્રના ઘણા અગ્રણીઓને અહીંયા એક એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો છે. હું અતુલભાઈનો આભાર માનીશ. And now I invite Mr. Sanjay Shah and Bindya Shah. Employees with around 15 to 18 departments, which also is offering and development to ફિલિંગ્સ એ અમને બંનેને આઈડેન્ટિફાઈ કર્યા એ બદલ થેન્ક યુ ફોર ધ ફિલિંગ્સ. અમે બરોડાનું બસ ટર્મિનલ ફર્સ્ટ એ મોદી સાહેબનું સપનું એવું હતું કે બસ સ્ટેન્ડ પણ એ એરપોર્ટથી વધારે સારું કેમ ના હોઈ શકે. એ ફિલિંગ્સ સાથે એના એ ફિલિંગ્સને અમને મોકો મળ્યો કે એ ફિલિંગ્સને અમે સાકાર કરી શકીએ. આજે અમે ગર્વ સાથે કહી શકીએ છીએ કે બરોડા અને એઝ વેલ એઝ અમદાવાદનું રાણી બસ ટર્મિનલ એ જે બે બસ ટર્મિનલ અમે એટલા નીટ એન્ડ ક્લીન મેનેજ કરી શક્યા છીએ. અમારો નેક્સ્ટ પ્રોજેક્ટ છે આજવા થીમ પાર્ક, જેને અમે ઇન્ડિયાનું બેસ્ટ થીમ પાર્ક બનાવવા જઈ રહ્યા છે, જેનો અત્યારે અમે 3D મેપિંગ શો એક બનાવી દીધેલો છે કે જે બરોડાની આખી હિસ્ટ્રિકલ સ્ટોરી એમાં અમે બતાવવાના છીએ. હવે જેમને ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવા જઈ રહ્યો છું એમની કંપનીને તો દરેક ગુજરાતી બહુ જ સારી રીતે જાણે છે. લાઈક કાયમ ચૂર્ણ. The owner of Kayam Churna fame brand of Sheth Brothers, Mr. Deven Sheth. કાયમ ચૂર્ણ ભેળવી દઉં તો પછી મારું અલગથી કાયમ ચૂર્ણ કોણ લેવા આવશે? એટલે અમે લોકો ખાસ ગાંઠિયા પ્રમોટ કરીએ છીએ કે જેથી કરીને કાયમ ચૂર્ણની જરૂર પડે. મારું એક ડ્રીમ છે કે અમારું ભાવનગર શહેર છે એને મારે બેંગ્લોર જેવું ગ્રીન સિટી બનાવવું છે. ભાવનગર સિટીની અંદર લગભગ આજ સુધીમાં અમે લોકો 11,000 ટ્રી નાખ્યા છે વિથ ટ્રી ગાર્ડ. પણ હું જાતે રોજ 200 વૃક્ષને હું પોતે જાતે પાણી પાઉં. Next awardee tonight, Mr. Tulsi Tanti. On behalf of Tulsi Tanti, Mr. Anil Kane has come to મિસ્ટર તુલસી તાંતી અમારા જે ચેરમેન છે એ કંપનીનો હું કોર્પોરેટ એડવાઇઝર છું અને એમના વતી મેં આજે એવોર્ડ લીધો છે. કોઈ પણ લેવલે માણસ હોય એને આવી રીતે એવોર્ડ આપીને સન્માન કરવામાં આવે તો એને ગમે. અને આ કાર્ય ફિલિંગ્સનું આખું ગ્રુપ કરી રહ્યું છે એટલે હું ફિલિંગ્સને ધન્યવાદ આપું છું કે આવું કામ ચાલુ રાખો. Gujarat is the leading state for promoting tourism. Amitabh Bachchan ne apne brand ambassador tarike joya Gujarat tourism na. We recognize the effort of Gujarat tourism, and to receive the award on behalf of Gujarat tourism, I request Rajiv Gupta to please come forward and receive the award. And now we have with us Mr. D.K. Surana. It is a SEBI registered category 1 merchant banker. I really thanks Atul Bhai and Filling Parivar for selecting us and promoting this kind of the program to motivate
the upcoming generation, and I really appreciate and ask Atul bhai to continue this kind of the program forever, so that the new generation can be motivated. Now we welcome Jitendra Shah sir from Hina Travels. ગુજરાતીને શું જોઈએ છે અમને એ અત્યાર સુધીનો અમારો પ્રયત્ન છે કે સર્વિસ આપવા તત્પર છીએ, એ જ અમારું સૌથી મોટું એવોર્ડ છે. ડૉક્ટર નિર્મલાજીને હું અહીંયા સ્ટેજ પર ઉપસ્થિત થવાની રિક્વેસ્ટ કરીશ, જે મિનિસ્ટર છે વુમન્સ એન્ડ ચાઇલ્ડ વેલફેરના. શ્રી અજય ઉમટ, એડિટર ઇન ચીફ, નવ ગુજરાત સમય. ઓકે, નાવ આઈ રિક્વેસ્ટ દિવ્યાંક એન્ડ ભાવિન તુરખિયા. બંને ભાઈઓ જે છે એમની ઉંમર બહુ ઓછી છે, 30 વર્ષની આસપાસની ઉંમર છે, અને એમણે હમણાં જે કંપની વેચી છે $900 million ચાઇનીઝ કંપનીને સેલ ઓફ કરી છે. Huge round of applause, guys. This has been one of the largest deals in the advertising information technology industry. Wow. બોમ્બેની અંદર મિડલ ક્લાસ ફેમિલી હતું, 2 રૂમનું ઘર, એમાંથી એક આખો રૂમ લાઇબ્રેરી. એ 12thમાં he was eligible to get admission in engineering faculty. એને ડિસાઈડ કર્યું કે મારે એન્જિનિયરિંગમાં નથી જવું, અને એને કીધું મારે એન્ટરપ્રુનર બનવું છે. 25-26 વર્ષની ઉંમરે જ એ લોકો પાસે $multi-million થઈ ગયા હતા. જાતે પ્લેન એ લોકો ફ્લાય કરીને આવે છે. આપણે બધા ચાઇનાવાળા અહીંથી પૈસા લઈ જાય છે, એ લોકો ત્યાંથી લઈને આવી ગયા. ક્યા વાત. Now we welcome Krishna Pujaraji to come on stage. I feel truly pleased, honored and humbled to be here. Saheli is an organization which has been in UK for over 25 years. We support and empower women to make informed choices. Definitely supporting women with safe homes, especially women who have fled domestic violence, trafficking and mental health. And now Dwanit, your favorite guy? Yep. To be on the stage? Yes. Before I actually start more Banine Thangat. Osman Mir. Please come. A renowned singer of ghazals, and he got extremely famous with his folk song Mor Bani Thangat Kare Man Mor Bani Thangat Kare from the movie Ram Leela. Gujaratnu Heer. એમના માટે હું હંમેશા એવું કહું, ગુજરાતનું હીર, આપણું ખમીર, ઓસ્માન મીર. खिलता हुआ गुलाब, ओ खिलता हुआ गुलाब, महकती कली है तू, फैली हुई ज़मीं पे हंसी चांदनी है तू, खिलता हुआ નિલેશ વિનોદ ચંદ્ર માંડલેવાલા. સન્માન થયું છે એ નિલેશ માંડલેવાળાનું સન્માન નથી, પરંતુ આજે સન્માન છે જે વ્યક્તિઓએ ઓર્ગન ડોનેશન કર્યા છે એ પરિવારજનોનું સન્માન છે. જે ડૉક્ટર મિત્રો, જે હોસ્પિટલ આમાં સહયોગ આપી રહી છે એમનું સન્માન છે. જે પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ, ફોરેન્સિક ડિપાર્ટમેન્ટ, એરપોર્ટ ઓથોરિટી કે જ્યારે હાર્ટ સુરતથી મુંબઈ મોકલવાનું હોય અને એરપોર્ટ ઓથોરિટી જે સહયોગ આપે છે એમનું સન્માન છે. પ્રેસ અને મીડિયાનું સન્માન છે. અહીં જે ઉપસ્થિત લોકો છે એને મારી નમ્ર અપીલ છે કે જ્યારે પણ તમારા ધ્યાનમાં કોઈ પણ વ્યક્તિ બ્રેન્ડેડ હોય ત્યારે તેના અંગોનું દાન કરાવો. અંગદાન જીવનદાન. Our most loved Gujarati cricketer. They say cricket is a gentleman's game. Yeah. A true gentleman by all means is Cheteshwar Pujara. His father Arvind Pujara would receive the award on his behalf.
last awardee tonight, Sangeeta Chokshi. Feelings Parivar, entire team of Feelings, please come on the stage. Come on, everybody. Vande Mataram. Vande Mataram. Vande Mataram. Vande Mataram. Vande दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। क्या बात है। एक बार हम सभी की ओर से सल्यूट उन नौजवानों को और सभी अचीवर्स को, सभी लोग। जय हिंद, भारत माता की वंदे। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उठा, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। वन सके जीना, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। नमस्कार। दिल से बंदगी करो तो पत्थर भी खुदा बन जाता है, और दुआओं में असर हो तो जहर भी दवा बन जाता है। आप मेरे साथ दिल से जुड़ेंगे, शब्द से भी जुड़ेंगे। भवजल से मिले किनारा, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं,
नमो आयर्याणं नमो छायाणं नमो लोये सवशागुणं नमो लोये सवशागुणम् एषो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपणाशनो मङ्गलाणञ्च सर्वेषिं परमं हवै मङ्गलं नमो 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 थैंक यू सो मच। આજે આપણે ફિલિંગ્સને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપીએ કારણ કે આજે તો અમે અંધારું શણગાર્યું છે. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. થેન્ક યુ. So beautiful. Namo ne namo ne darek ne namo. Well, now I request Rajendra Prasad Vyas Sahib to come up on the stage and share a few beautiful lines of Shivas. A for appreciation, and Atul Bhai is there. આજે સુંદર કામ થઈ રહ્યું છે એટલે એક શ્લોક મને યાદ આવે છે, જે સારું જ થાય, સુંદર જ થાય એવી ભાવનાવાળો છે. તદેવ લગ્નમ સુદિનમ તદેવ તારાબલમ ચંદ્રબલમ તદેવ વિદ્યાબલમ દૈવબલમ તદેવ લક્ષ્મીપતે શ્રી ત્રિયુગમ સ્મરામિ. Thank you so much. Now guys, let me present in front of you one beautiful personality. Of course, a beautiful Indian celebrity host and my host, Hemali Seshpal, જેમને નારી રત્ન અવોર્ડ દ્વારા બિરાજમાન કરવામાં આવ્યા છે અને નવાજવામાં આવ્યા છે શ્રી PM સાહેબ દ્વારા. She is wonderful, successful host in concept shows of Shreya Ghoshal, Shan Sir, many more singers of Indian fraternity. એમનો બહુ જ famous show which is very much loved by the Indian audience called Man Ki Baat with CM of Gujarat. She is a celebrity host, my host, a brilliant Kathak dancer and a moving personality on stage. Let's welcome with warm heart Hemali Seshpal. Hi, namaste, welcome and સુસ્વાગતમ. નાનાને મોટાને ખરાને ખોટાને સંતને મહંતને ફકીરને અત્રે ઉપસ્થિત સર્વને हिमाली सेशपाल ना नमस्कार. आज की इस हसीन शाम का ना सिर्फ हमें यानी कि जो कि आमची मुंबई से हम सब आए बल्कि पूरे हिंदुस्तान से और कह सकती हूँ कि पूरे वर्ल्ड से सबको इंतजार था, क्योंकि काफ़ी लंदन अमेरिका से भी हमारे मेहमान आए, उनका भी तहे दिल से स्वागत करती हूँ. और ये इंतजार कुछ ऐसा था कि मैं कह सकती हूँ कि ये दिल तेरे प्यार का तलबगार बहुत है, क्या करें हमें आपसे प्यार बहुत है. कब तक जिएंगे यूं तन्हाई में, कब तक जिएंगे यूं तन्हाई में, हमें आपसे मिलने का इंतजार बहुत है. तो थैंक गॉड इंतजार की घड़ियां खत्म हुई है. तो कितनी समझदार ऑडियंस मिली है कि आगे मैं कुछ भी कहूँ उससे पहले मुझे जोरदार तालियों की आवाज आ रही है. Feelings Pride of India Award. Oh my God! कहते हैं कि yesterday is the memory of today, tomorrow is the dream of today, but today is today, never miss it. अगर आज बात ने गुजराती में कहूँ तो એટલું જ કહીશ કે જિંદગી છે શું, બસ બેપટની મસ્તી છે. આજનું અખબાર એ આવતીકાલની પસ્તી છે. નથી ખબર કોઈને કાલે કોની હસ્તી છે. જન્મ, જીવન, સ્મરણો, મૃત્યુ, आ यात्रा साव मस्ती से साव मस्ती से. इससे पहले कि आज की हसीन शाम की कुछ रूहानी शुरुआत करें, मैं यहाँ स्टेज पर बुलाना चाहूँगी जिनके लिए एक चीज़ डेफिनेटली कहना चाहूँगी. कहते हैं कि दुनिया ही मोहब्बत के हर सांस निराले हैं. भाई उनके लिए तो वाह वाह बनता है, तो वाह वाह थोड़ा शायरी का रोल होता है, राइट. तो उनके लिए इतना ही कहना है कि दुनिया ही मोहब्बत के हर सांस निराले हैं. या नेहा मेहता के तो हर अंदाज निराले हैं. प्लीज वेलकम
मेहता का उल्टा चश्मा फेम, अंजलि भाभी का कौन नहीं जानता, और खासकर उनका इंट्रो देखते हुए और भी प्राउड इसलिए हो रहा है कि इन एंड आउट यानी गुजराती थिएटर का एक ऐसा नाम जिन्हें बहुत सारे बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड मिले, चाहे सिद्धार्थ नांदेड़िया की बात हो या सुरेश राजड़ा की, थिएटर में अपना एक अलग रुतबा रखती है नेहा जी. So give huge round of applause and please welcome, she's also too classical dancer Bharatnatyam, Neha Mehta on stage. Thank you so much, dignitaries. Thank you so much. Warm welcome to you. And about feelings. Feelings का ऐसा है ना बॉस, मैं मानती हूँ कि जैसी तुम रखोगे वैसी बढ़ेगी. अगर हम किसी भी चीज़ के लिए नेगेटिव फीलिंग रखते हैं तो नेगेटिव फीलिंग्स बढ़ती है. अगर हम किसी चीज़ के लिए पॉजिटिव फीलिंग्स रखते हैं तो पॉजिटिव फीलिंग्स बढ़ती है. सदगुरु जी तो कहते हैं कि हमें एनलाइटनमेंट मिला जब हम बिल्कुल अकेले थे, हम तो फिर भी हंड्रेड्स हैं. अबाउट फीलिंग्स एंड फीलिंग्स परिवार, लेट्स हैव अ सिंसियर टॉक एंड लेट मी रीड आउट द ब्यूटीफुल लाइन्स व्हिच इज बीन रिटन बाय अ नाइस स्टार. 21 વર્ષ પહેલા એટલે કે 26 જૂન 1998ના રોજ અષાઢી બીજના પવિત્ર દિવસે અને રથયાત્રાના પાવન તહેવારે ઝરમરતા વરસાદની સાંજે અને ઝરમરતા વરસાદના માહોલમાં સંતો મહંતો તથા વડીલોના આશીર્વાદ સાથે ફિલિંગ્સ મેગઝીને તેના પ્રથમ અંક સાથે પત્રકારત્વ જગતમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. ગૌરવની વાત એ છે કે આજે આ ફિલિંગ્સ દુનિયામાં 44 કરતાં વધુ દેશોમાં 25 લાખથી વધુ વાચકોનું માનીતું પારિવારિક મેગઝીન બની ગયું છે. ફિલિંગ્સની આ અપ્રતિમ સફળતા તેના CMD એડિટર અતુલ શાહની દ્રઢ નિશ્ચય, દૂરંદેશી વિઝન, સામા પ્રવાહે તરવાની આવડત, this I trust me, believe me on this, સામા પ્રવાહે તરવાની આવડત અને સૌને સાથે લઈને ચાલવાની એમની મહત્વને રોલ ભજવે છે. તો ખૂબ જ ખંત અને નિષ્ઠાપૂર્વક કાર્ય કરતી ફિલિંગ્સની ટીમ પણ તેમની સફળતાના પાયામાં સાથે છે. સતત 20 વર્ષથી પારિવારિક મેગઝીન ફિલિંગ્સ ગુજરાતી સાહિત્યને 56 ભોગની જેમ પીરસી રહ્યું છે. કાંતિ ભટ્ટ, ગુણવંત શાહ, ભવેન કચ્છી, ડૉક્ટર શરદ ઠાકર, જય વસાવડા, રાજ ગોસ્વામી, વર્ષા અડાજા, કાજલબેન, પરીક્ષિત જોશી જેવા સક્ષમ અને ખ્યાતનામ લેખકોની કોલમ્સ સાથે સાથે કરંટ ટોપિક્સ, હોટ સ્ટોરીઝ, રાજકારણ, દેશ વિદેશ ઇન્ટરવ્યૂઝ, રિપોર્ટ્સ, બોલિવૂડ ગોસિપ્સ, જ્યોતિષ, લગ્ન વિષયક, મેડલ ઓફ ધ મેગઝીન, મુશાયરા તથા મહિલાઓને શક્તિ જેવા રસપ્રદ વિભાગોને આવરી લેતું મેગઝીન. બીજી મહત્વની વાત એ છે કે લોકો જમાના સાથે તાલ મિલાવીને ચાલે છે. હિયર ગાઈઝ, ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ લાઇન્સ. ઓકે, લોકો જમાના સાથે તાલ મિલાવીને ચાલે છે જ્યારે ફિલિંગ્સ હંમેશા સૌ કરતાં 2 કદમ આગળ ચાલે છે. વિચારે છે પણ આગળ અને નવા વિચારોને અપનાવે છે પણ સૌથી પહેલાં. જ્યારે નેશનલ લેવલ પર ગણ્યા ગાંઠ્યા મેગઝીન ઇન્ટરનેટ પર મેગઝીન આવૃત્તિમાં વાંચવા મળતી હતી, ત્યારે ગુજરાતમાં એકમાત્ર ફિલિંગ્સ મેગઝીન એવું હતું જે બુક તરીકે ફ્રીમાં વાંચી શકાતું હતું. ફ્રી, ગુજરાતી લવ્સ ફ્રી. ઓકે, દુનિયાના લગભગ તમામ દેશોમાં કે જ્યાં ગુજરાતી વસે છે ત્યાં જે ફિલિંગ્સ ઓનલાઈન સ્વરૂપે વંચાય છે તેની મોટી સિદ્ધિ છે. આજે ઓનલાઈન માર્કેટિંગ શરૂ કર્યું છે ફિલિંગ્સ મેગઝીને. આજે દરેક અંક જ્યારે પણ પ્રકાશિત થાય છે ત્યારે તરત જ ફેસબુક પર એ લોકો અપલોડ કરે છે. અગત્યની સ્ટોરીઝ અપલોડ કરવામાં આવે છે, અગત્યના ટોપિક્સ અપલોડ કરવામાં આવે છે. ટૂંકમાં ફિલિંગ્સ ટેકનોલોજીની સાથે લઈને ચાલનારું પહેલું ગુજરાતી મેગઝીન છે. તેમની વિશેષતાઓ છે કે એ પ્રિન્ટિંગ ક્વોલિટીમાં કોઈ જ કોમ્પ્રોમાઇઝ નથી કરતા. છેલ્લા 3 વર્ષથી ઇંગ્લિશમાં પણ, અંગ્રેજી ભાષામાં પણ ફિલિંગ્સે પોતાનું પદાર્પણ કર્યું છે. વેલ, એ લોકો વુમન વેલફેર, ટ્રાવેલ જેવી વાતો પણ સમાવી લેતા હોય છે. ઇંગ્લિશ આવૃત્તિમાં સેલિબ્રિટી સાથેના એક્સક્લુઝિવ ઇન્ટરવ્યૂઝનો પણ સમાવેશ થાય છે. ગુજરાતી અને અંગ્રેજી બંને ભાષાના વાચકોને વાંચન તૃષ્ણા ખૂબ સારી રીતે સંતોષાય એ માટે ફિલિંગ્સ મેગઝીન અથાગ પ્રયત્ન કરતું હોય છે. અને સાથે સાથે આપણને બધાને નવાજવા માટે પ્રાઇડ ઓફ ઇન્ડિયા અને NRI મીટ જેવા અવોર્ડ ફંક્શન્સ પણ ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર અને ઓલ ઓવર ઇન્ડિયામાં પણ કરતું હોય છે. પત્રકારત્વની મહત્વપૂર્ણ ફરજ ખૂબ સારી રીતે બજાવતા ઉપરાંત ફિલિંગ્સ મલ્ટીમીડિયા લિમિટેડ અનેક સામાજિક અને સેવા કાર્યોમાં પણ પ્રવૃત્ત છે, જેમાં ફિલિંગ્સ ફાઉન્ડેશન થકી જીવદયા, આઈ ડોનેશન, અંગદાન અને જનજાગૃતિના કાર્યક્રમો જરૂરિયાતમંદોને મદદરૂપ થવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત આગામી દિવસોમાં તમે અનેક પ્રોજેક્ટ્સ હાથ ધરીશું તેવું તમને વચન આપે છે.
જેમાં ભારતની રિયલ એસ્ટેટ સ્કીમનું પણ ઇન્વોલ્વમેન્ટ છે. ટ્રાવેલ્સ, વિદેશમાં કોર્પોરેટ્સ તેમજ ગ્રુપ આયોજનનું પણ ટૂરનું વ્યવસ્થાનું પણ પ્લાનિંગ ચાલી રહ્યું છે. ફિલ્મ, ટીવી અને બોલિવૂડમાં પણ એમનું પદાર્પણ થઈ ચૂક્યું છે. આજે ગુજરાતી ભાષાથી લોકો વિમુખ થઈ રહ્યા છે અને ચારેકોર ગુજરાતી ભાષા બચાવવાનો જે બૂમાબૂમ સંભળાઈ રહી છે, ત્યારે વડોદરાથી પ્રકાશિત થતા અને ગુજરાતી સાહિત્યને ફોરમ કહેલાવતા આ ઇન્ટરનેશનલ લેવલના મેગઝીનને દેશ વિદેશના લાખો ગુજરાતીઓ અને ગુજરાતીઓને વાંચતા કરી દીધા છે શ્રી અતુલભાઈએ. તેમનું અનોખું ઉદાહરણ આપણી બધાની ઉપસ્થિતિ અને આપણા બધાનું સુંદર પેશન્સ કે મારા આવાજ તમે ફિલિંગ્સ વિશેની ફિલિંગ્સ સાંભળી. ધન્યવાદ. May I request Atulbhai to come on stage? Guys, you guys are really beautiful people around. Thank you. Let's warm the evening and enjoy, guys. And we would love to have an AV, please. Atulbhai, please have a look at the AV. All the missions. ઉપસ્થિત માનવતા મહેમાનો, મિત્રો, પરિવાર, મારા માતુશ્રી અને મારો ગોધરાનો પરિવાર, શિશિર ઋતુની આ શીતળ સંધ્યાએ ફિલિંગ્સ મલ્ટીમીડિયા લિમિટેડ આયોજિત આ પ્રાઇડ ઓફ ઇન્ડિયા એવોર્ડ ફંક્શનમાં આપ સૌને આવકારતા હું આનંદ અનુભવું છું. સાથે જ તમારા સૌના મનના હૃદયમાં ઉઠતા એક પાયાના પ્રશ્નનો જવાબ આપવાનો ઉત્તરદાયિત્વ નિભાવતા ગૌરવ પણ થાય છે. કોઈ પણ સમજદાર અને વિચારવાન વ્યક્તિના અહીંયા એક જ સવાલ ઉઠે કે કોઈ મહોત્સવ જેવા આ કાર્યક્રમનું આયોજન શા માટે? આ પ્રશ્નનો જવાબ તો મને સૂર્યોદય અને ચંદ્રોદય યાદ આવે છે. નિરંતર વહેતી હવા અને વરસાદની રીમઝીમ બોછારો સાંભળી આવે છે. મિત્રો, પ્રકૃતિના ઘટકો સદીઓથી યુગોથી આપણી સેવામાં અને નિયત સમય અચૂક હાજર થઈ જાય છે, જેના પરિણામે આપણા જીવન રથની આગેકૂચ નિર્વધને જળવાઈ રહે છે. જિંદગીને ઉપકારક આ જ દિશામાં કેટલાક ઉમલાકામાં આપણી આસપાસના કોઈ માનવીઓ પણ કરતા હોય છે. એમના આ શુભ કાર્યોથી એમને લાભ થાય છે તો સમાજને પણ પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ રીતે ફાયદો જ થાય છે. એ કાર્યોના ટેકે સમાજનું પોતે વધુ ટેકાઓ બને. આગળ કહ્યું એમ જીવ માત્ર માટે મમતાની શીતળ છાયા બની રહેતી કુદરતને તો આપણે વંદન કરીએ જ છીએ, પરંતુ અન્ય માટે અનુસરણીય કામ કરનારા માનવીઓને આ સમાજને ટકાવી રાખવા માટે ફૂલ પાકડીથી પોકવા જ રહ્યા. તેનાથી એ સૌને પ્રોત્સાહન મળશે, પરંતુ સાથોસાથ અન્ય હજારો માનવીઓને અમૂલ્ય એવી પ્રેરણા પીયુષ પીવાની તક સાંભળશે. આ કાર્યક્રમના આયોજનમાં રહેલા અનેક અન્ય મુદ્દો દેશના અર્થતંત્રને સ્પર્શે છે. છેક 1991માં દેશમાં થયેલા આર્થિક સુધારાના પરિણામે દુનિયા મુઠ્ઠીમાં સમાય એટલી નાની બની ગઈ છે. સાક્ષરોએ કરેલી વિશ્વગ્રામનો વિચાર હકીકતમાં સાકાર થઈ ગયો છે. વિશાખાપટ્ટનમથી વેનેઝુએલા દિશા અને અંતરના કોઈ અવરોધ વિના બધી વસ્તુઓ દરેક જગ્યાએ મળી રહે છે. પોતાના ઉત્પાદનોને વિશ્વ ફલક પર રજૂ કરવામાં ભારતના ઉદ્યોગપતિ અને બિઝનેસમેન પણ જરાય પાછળ નથી. દેશના વિવિધ બ્રાન્ડના ઔદ્યોગિક ઉત્પાદનોથી માંડીને કન્ઝ્યુમર ડ્યુરેબલ સુધીની હજારો વેરાયટીઓ દુનિયાના બજારમાં સરળતાથી મળી રહે. એ માટે આ વેપારી વર્ગને ઉત્પાદનોને માર્કેટિંગ માટે લાખો કરોડોનું બજેટ ફાળવે છે. ફિલિંગ્સ મલ્ટીમીડિયા લિમિટેડ એના ફિલિંગ્સ ઇન્ટરનેશનલ મેગેઝિન દ્વારા દેશના વિવિધ બ્રાન્ડના ઉત્પાદનોને જગત સમક્ષ પ્રમોટ કરવામાં સહાયરૂપ કરે છે. વડોદરા સહિત સમગ્ર દેશના તાલુકા સ્તરેથી લઈને એશિયા, અમેરિકા, યુરોપ, આફ્રિકા, ઓસ્ટ્રેલિયા સહિત બધા જ ખંડોના રાષ્ટ્રોની ધરતી પર ભારતીય બ્રાન્ડ પોલકી બની ગઈ. એ ઉત્પાદનોની વ્યાપક બજાર મળે અને એ રીતે દેશની તિજોરીમાં મહામૂલો મૂલ્યામણ ઠલવાય એવી કોશિશ કરવાનો પણ આ કાર્યક્રમનો ઉદ્દેશ છે. સાથે જ ઉત્પાદનોની વધેલી માંગને પહોંચી વળવા માટે એ જ પ્રકારના અન્ય ઔદ્યોગિક એકમો ઊભા કરવા માટે દેશના નવલોહિયા ઉદ્યોગ સાહસિકો આગળ આવે અને શિક્ષિત અશિક્ષિત યુવાનને રોજગારી મળે રહે તેવી કોશિશ પણ ફિલિંગ્સની છે. દેશ વિદેશના સમગ્ર જનસમાજ અને અનુકરણની ચીલો ચાતરનાર વિરલ સાથીઓને વાલથી વધારવાનો હેતુ ધરાવતા આ કાર્યક્રમમાં મિત્રો આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. એ તો સુવિદિત છે કે ગુજરાતી અને અંગ્રેજી ભાષામાં 21 વર્ષથી પ્રકાશિત થઈ રહ્યું ફિલિંગ્સ મેગેઝિન આજે 44 દેશોમાં 25 લાખથી વધુ વાચકોના મનને હૃદયને નિયમિતપણે સ્પર્શે છે. ફિલિંગ્સ ફાઉન્ડેશન એક સંસ્થા તરીકે મહાનુભાવોના આ સન્માન દ્વારા સમાજ પ્રત્યેનું ઋણ ચૂકવવાનો પણ પ્રયત્ન કરે છે. પ્રાતઃ સ્મરણીય સર સયાજીરાવ ગાયકવાડની સંસ્કારી નગરીના ધરા પર જન્મેલા એના પોતાના એક પ્રકાશન માટે સમાજ કેન્દ્ર સ્થાને છે. એનું ગૌરવ પ્રત્યેક વડોદરાસીઓ અનુભવી શકે છે. વિશ્વભરના ગુજરાતીઓને એક પદ પર આણી આપણે વિવિધ રીતે કરેલા વિશિષ્ટ પ્રદાનને બિરદાવી રહ્યા છે. ત્યારે સત્યને પામવાની ઝંખનાને દોહરાવીએ છીએ. ફિલિંગ્સના ઝડપી વિકાસમાં તેના લાખો વાચકોના અનન્ય પ્રેમ તથા વિશ્વાસ રહેલો છે. અસંખ્ય વિજ્ઞાપનદાતાઓ અપ્રતિમ સહયોગ અને મિત્ર બંધુઓની નિષ્ઠા વિના પણ આ મુકામ પર પહોંચી શક્યા હોત નહીં. એની પણ આ પ્રસંગે આનંદ સાથે નોંધ લઈએ છીએ. વન્સ અગેન વેલકમ ઓલ. થેન્ક યુ ઓલ.
यू सो मच अतुल भाई। इन शॉर्ट जिस तरह से उन्होंने बात करी कि पूरे विश्व में जिस तरह से फीलिंग्स छाया हुआ है, तो एक बात तो डेफिनेटली कह सकती हूँ, कहते हैं कि अक्सर इस दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, या नेहा कहते हैं कि अक्सर इस दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, मगर कुछ ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। इतिहास बनाना लोगों के दिलों पर राज करना बड़ा ही मुश्किल काम है। किसी ने बहुत खूब कहा है कि कोई कामयाब इंसान कोई नया काम नहीं करता है, बल्कि हर काम को एक नए अंदाज से करता है। तो ऐसा ही निराला अंदाज है अतुल जी का। तो एक बार जोरदार तालियां। और चूंकि हमारे लिए वो काम कर रहे हैं અને બિલકુલ ગુજરાતી એક વસ્તુ ડેફિનેટલી ગુજરાતીમાં કહેવાનું મન થાય, સચ જ્યારે નેહા બોલ્યા ત્યારે હસવું આવ્યું કે ગુજરાતીઓને ફ્રી બહુ ગમે. એટલે એમાં કહેવાય કે ગુજરાતીઓને 3 વસ્તુ બહુ ફાવે: સસ્તું, સારું અને મફત. એમાં અતુલભાઈનો સિદ્ધાંત છે કે કોઈ માન માટે દોડે છે, કોઈ સન્માન માટે દોડે છે, કોઈ ધન માટે દોડે છે, કોઈ ધાન માટે દોડે છે. ફર્ક બસ એટલો જ છે નેહા કે લોકો મેવા માટે દોડે છે, જ્યારે અતુલભાઈ સૌની સેવા માટે દોડે છે. ઓકે, That's very nice. તો હવે આપણે એક બહુ સુંદર વસ્તુ અહીંયા રાહ જોઈ છે, જેનું નામ છે દીપ પ્રાગટ્ય વિધિ. એ આપણે શરૂ કરીએ. સો માનનીય વડીલોને હું વિનંતી કરીશ. અને રઈસભાઈ, આઈ કેન સી યુ. અમારી શાયરીઓથી જરાય ગભરાઈ ન જતા, અમે આવા જ છીએ. કારણ કે સુંદર શાયરી તો તમે કરશો, ખરાબ શાયરી અમે કરશું તો તમે મનમાં હસશો. તો હસી નાખજો ચોક્કસ. And here I would like to invite Honorable Mr. Justice Pradeep P. Bharji, Shri Givarchand Bohra ji, Shri Ajay Umar ji, श्रीमती दीपिका चिकलिया जी, श्री विष्णुभाई पंड्या, श्री हर्षदभाई पटेल, श्री महेशभाई सवानी, श्री हर्ष ब्राह्मण, डॉक्टर जगदीश त्रिवेदी, श्री कांतिभाई कपासी અને જૈન જી, પરેશ શાહ, पंकज सर प्लीज. and Ace Mayor Bank of Baroda Director માનનીય શ્રી ભરતભાઈ ડાંગર, નીલિમા સોમપુરા जी, मीना बारोट जी અને કનિષ્ક પરિવારને વિનંતી અતુલભાઈ, સંગીતાબેન, દીપ્તિબેનને કે આપણા માનવંતા મહેમાનોને મંચ પર લઈ આવે દીપ પ્રાગટ્ય માટે. One more time I would like to invite our ex-mayor Bank of Baroda's director Bharatbhai Dangar on stage please. Pankaj Udas ji and our all dignitaries. ફિલિંગ્સના આપણા પરિવારને વિનંતી કરું કે આપણા મહેમાનોને મંચ પર લઈ આવે. મંગલમ માર્ગદ્રષ્ટાશ મંગલમ ફલદાયિકા વયમ મંગલાકાંક્ષી દીપમ જ્યોતિ નમસ્તે. On stage again with their footwears on to receive beautiful mementos. And may I invite first our Honorable Mr. Justice Pradeep P. Bhatt Sahib. May I invite Deepti Ben to... Thank you so much. So please be here. We would love to hear you something. માનનીય શ્રી અતુલભાઈ, અત્રે ઉપસ્થિત વિવિધ ક્ષેત્રના નામાંકિત ગુણીજનો, વડોદરા તેમજ સમગ્ર રાજ્યમાંથી અને દેશભરમાંથી, અને જે કંઈ મને આમાં પરિચય અતુલભાઈએ થોડા સમય પહેલાં કરાવ્યો, વિદેશથી પણ જે મહેમાનો આવ્યા છે, આજે અતુલભાઈએ જે આ કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યું છે એ ખરેખર ફિલિંગ્સ મલ્ટીમીડિયા હાઉસને અભિનંદનને પાત્ર છે. એમના આ મેગેઝિન દ્વારા, જેમ હમણાં નેહાબેને કહ્યું એ પ્રમાણે, ખૂબ જ સુંદર મજાનું કામ આ મીડિયાના માધ્યમથી તેઓ કરી રહ્યા છે. દેશને એક મોટી સેવા આપી રહ્યા છે. મીડિયાનો રોલ આપ સૌ જાણો છો કેટલો અગત્યનો એક લોકશાહી રાજ્ય વ્યવસ્થામાં હોય છે. અને મને એ કહેતા આનંદ અને ગૌરવ થાય છે
કે બહુ ઓછા મીડિયા હાઉસીસ આ ભૂમિકા એને ખરા અર્થમાં સાર્થક કરી શકતા હોય છે. મને કહેતા આનંદ અને ગૌરવ થાય છે કે ફિલિંગ્સ મીડિયા હાઉસ એક એવું હાઉસ છે અને અતુલભાઈ જેવા સંનિષ્ઠ માણસો એમાં બેઠા છે કે જેમને એક નેટ કરી છે કે મારે મીડિયાના માધ્યમ દ્વારા સમાજના સાંપ્રત પ્રવાહોને અને વિવિધ ક્ષેત્રમાં કામ કરતી વ્યક્તિઓને એક રેકગ્નેશન આપવું છે અને એ દિશામાં આજનો આ કાર્યક્રમ એમણે આયોજિત કર્યો છે. અગાઉ પણ ઘણા બધા આ પ્રકારના કાર્યક્રમો યોજાયા છે. કેટલાક પ્રસંગોએ મને પણ ઉપસ્થિત રહેવાની એમને તક આપેલી. આજે ફરીથી આ પ્રકારની તક આપી છે. હું અતુલભાઈને જ્યારે મને આમંત્રણ આપવા આવે ત્યારે કહું કે આ પ્રકારના કાર્યક્રમમાં ન્યાયમૂર્તિની આવશ્યકતા ક્યાં છે? તમારે તો આ પ્રકારના કાર્યક્રમમાં સેલિબ્રિટીઝને ઇન્વાઇટ કરવા જોઈએ. અહીંયા પંકજભાઈ ઉપસ્થિત છે, ઘણા બધા કલાકાર મિત્રો છે, નેહાબેન છે. ત્યારે એમણે મને એક સુંદર વાત કરી. મને કહે કે સાહેબ, લોકશાહી રાજ્ય વ્યવસ્થામાં અમે જે મીડિયા તરીકે ભૂમિકા ભજવીએ છીએ તો એનું કોઈ તટસ્થ રીતે આલેખન કરી શકે એવી વ્યક્તિ પણ અમારી વચ્ચે જોઈએ. મેં એને કહ્યું કે જરૂરથી ન્યાયિક મૂર્તિ તરીકે તો અમારું એ કાર્ય છે, પણ એમના સાથે સંપર્કમાં આવ્યા પછી, એમના મેગેઝિનના સંપર્કમાં આવ્યા પછી અને જે પ્રકારના કાર્યો એમના આ મેગેઝિન મારફત અને સમાજની આ અનેકવિધ પ્રવૃત્તિઓમાં તેઓ કરી રહ્યા છે એ જાણીને ખૂબ આનંદ થયો. ફરીથી ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. અહીંયા ઉપસ્થિત તમામ જે એવોર્ડ વિનર્સ છે એ લોકોને પણ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન, કારણ કે એમણે દરેક ક્ષેત્રના ચુનંદા આગેવાનો અને વ્યક્તિઓને આ મંચ ઉપર નવાજવાની એક જે કામગીરી કરી છે તે ખરેખર અભિનંદન પાત્ર છે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. મને અહીંયા ફરીથી ખાસ કરીને અતુલભાઈ અને એમની ટીમને મને આમંત્રણ આપવા બદલ અને આપણા સૌની વચ્ચે ઉપસ્થિત રહેવા બદલ धन्यवाद. थैंक यू सो मच सर. मैं चाहूँगी आप मंच पर ही रहें और हम चाहेंगे कि इतने चमकते चेहरे हैं तो स्टेज पर आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. जैसे आपने कहा कि जस्टिस की क्या ज़रूरत है सर, तो एक्चुअल जिस तरह से मुझे आपका इंट्रोडक्शन मिला तो इसे कंक्लूड करते हुए एक शेर आपके लिए अर्ज करना चाहूँगी. इजाज़त है? ओके. तो इतना कहना चाहूँगी, कहते हैं कि जहाँ हर सर झुक जाए उसे मंदिर कहते हैं, जहाँ हर लहर समा जाए उसे समंदर कहते हैं. जीवन के इस कर्म भूमि में युद्ध बहुत है, लेकिन जो हर जंग जीत जाए उसे आप जैसा सिकंदर कहते हैं. So that's the reason actually कि हम चाहेंगे कि कभी भी फिलिंग्स का फंक्शन आपके बिना ना हो. ओके. और यहाँ हम स्टेज पर बुलाना चाहेंगे माननीय श्री केवट चंद बोरा जी को. प्लीज़ आप मंच पर आए. और इतनी मसरूफियत के बावजूद इतने दिग्गज आज के इस फंक्शन में आए हैं, उसके लिए एक्चुअली ना मुझे थैंक्स के लिए कहा जाता है ना तो मैं बड़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ. मेरे पास उसका रीज़न भी है. ओके. और एक्चुअल जस्टिस जी का इंट्रो देने के लिए इसलिए मैंने थोड़ा ग्रैब की अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मेरे नाना मुंबई में हाई कोर्ट में जज हैं और मैंने जस्ट LLB कंप्लीट किया है. सो बहुत इंस्पायर्ड. मैंने कहा ये मौका तो मैं नहीं छोड़ सकती. तो एक्चुअली બધા જ દિગ્ગજો મહેમાનોનો ખાસ અંતરપૂર્વક આભાર. પણ મારી માટે આ એટલા માટે ડિફિકલ્ટ હોય છે આ ક્ષણ, કારણ કે મારું માનવું છે કે જો આભાર માનો તો સંબંધોનો ભાર લાગે છે. જો આભાર માનો તો સંબંધોનો ભાર લાગે છે, પણ જો આભાર ના માનો तो मानस भंगार लागे छे. तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि करें क्या. तो मैंने सोचा वो नेहा जी को आज मेरी इतनी प्यारी दोस्त को होस्ट मिली तो उनको ये जिम्मा दे देते हैं. तो उनका स्वागत करेंगे. ये संगीता जी, may I invite you on stage to संगीता जी. Thank you. બોલા સર્વિસી બે શબ્દો તમને કહીશ. દેશના સુપ્રસિદ્ધ ઉદ્યોગ આર કાબેલ લિમિટેડ ગ્રુપના કાબેલ ગ્રુપના ચેરમેન છે. ઉદ્યોગ વ્યાપાર જગતમાં અસાધારણ તથા વિશિષ્ટ સેવા બદલ ભારત સરકારે આપને પદ્મશ્રી પુરસ્કારથી સન્માનિત કર્યા છે. 1933માં જન્મ્યા પછી 15 વર્ષ સુધી નેપાળને કર્મભૂમિ બનાવનાર 22 વર્ષની ઉંમરથી જ સામાજિક તથા રાષ્ટ્ર ઉત્થાનના કાર્યક્રમોમાં જોડાઈ ગયા છે, જે હજી પણ યથાવત ચાલુ છે. આખી સાંજમાં એક સુંદર ફિલિંગ કેમ આવી રહી છે ખબર છે? ઇટ્સ અ વેરી કોમન થિંગ ફોર મી ટુ ગો ફોર અવોર્ડ ફંક્શન્સ એન્ડ એન્કર. ધોઝ આર એન્ટરટેનમેન્ટ ફિલ્ડ અવોર્ડ ફંક્શન્સ. એમાં એટલી બધી ફેક તાળીઓના સાઉન્ડ હોય છે, એટલા બધા ફેક ક્લિપિંગ્સ હોય છે. ગાઈઝ ટ્રસ્ટ મી,
અત્યારે તમને થોડું અજુગતું લાગતું હશે, પણ તમે જ્યારે ઘરે પહોંચશો અને આ ફિલિંગ્સને વાગોળશો ત્યારે તમને બહુ સાચી અને સહજ લાગશે. અને એટલા જ માટે હું અત્રે ઉપસ્થિત પણ છું. Few things are to be felt, not to be decorated and said by. અને આ જ વસ્તુને આપણે આગળ વધારતા આ અવોર્ડ સેરેમનીને આગળ વધારીએ. એન્ડ લેટ્સ બ્રિંગ our awardees on stage, guys. And first of all, માનનીય જસ્ટિસ પ્રદીપ સરને વિનંતી કરું કે આપણા ફર્સ્ટ અવોર્ડી ડૉક્ટર જશુભાઈ પટેલને અવોર્ડ આપે. યુએસએ અને 25 વર્ષથી વધારે લાંબો તેમનો અનુભવ અને તેમના માટે બે વાક્યમાં કહેવાનો અવસર મળ્યો છે. તો એટલું જ કહીશ જશુભાઈ તમારી માટે કે જે હૃદયમાં માનવનો ગમ સાચવે છે, જે હૃદયમાં માનવનો ગમ સાચવે છે તે જ અસલમાં સાચું ધર્મ સાચવે છે. અને એમના માટે બટ ઓબ્વિયસ આટલા બે વાક્યોમાં ગીતા સર આવી. પ્લીઝ વેલકમ અવર ફર્સ્ટ અવોર્ડી જશવંતભાઈ પટેલ ઓન સ્ટેજ, પ્લીઝ. ડૉક્ટર જશવંતભાઈ પટેલ. અને એમનો ટૂંકો પરિચય આપી દો. ડૉક્ટર જશવંતભાઈ પટેલ કરોડ તથા દુખાવાની સારવાર સંબંધી કામગીરીનો 25 વર્ષોથી લાંબો અનુભવ ધરાવે છે. હાલમાં આપશ્રી કેલિફોર્નિયાના મધ્ય કાંઠે આવેલા સીએસસી તથા પેઇન મેનેજમેન્ટ પ્રેક્ટિસ સંસ્થાના મેડિકલ ડાયરેક્ટર તેમજ સંચાલક છે. આપકા તहे दिल से स्वागत है. कॉन्ग्रेचुलेशन सर. या कॉन्ग्रेचुलेशंस. और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ एक क्वेश्चन तो पूछना बनता है जो कि ट्रेंड भी है. कभी सोचा था डॉक्टर जशवंत जी, अतुल भाई, हिमाली सेशवाल, नेहा मेहता और आज की हसीन शाम और आपको अवार्ड मिलेगा और वो भी फीलिंग्स का अवार्ड. ओह माय गॉड, सच अ बिग अचीवमेंट. कैसा लग रहा है आपको? Very nice. I feel great. I'm so happy and honored to be here tonight and grateful to receive this Feelings Award. I'm grateful for recognizing me for this my work in medical field, and I love to continue participating in this kind of great work. So hopefully I will justify this award. And one more thing I'll say, that media has a big influence in our life. I watch all medias, mainstream medias, and I'm connected with the medias. Actually, we are building a big media institute in Ahmedabad, and I have the charge of the foreign committee. But I'll say one thing, most of the medias, they divert our mind, but when I read Feelings, I can see that we represent our core values, our culture, our nationalism, and true stories. So I will say that Feeling, I'll trust, and please trust it, and keep up good work, Atul Bhai, and God bless. Jai Hind. ઉમાકાંતભાઈ જોશી છે આપણા વડોદરાના એક્સ મેયર, એમના પણ ખાસ મિત્ર છે, ત્યાં નજીક જ રહે છે. ઉમાકાંતભાઈ જોશી એના મેયર હતા, એ પણ મારી સાથે ત્યાં છે, અને અતુલભાઈની બહુ વાતો કરે છે. અને બીજું કહું કે ત્યાં જે પણ કાર્યો થાય છે એમાં અમારું બહુ યોગદાન હોય છે. આપણી જે કલ્ચરલ એક્ટિવિટીઝ બધી છે, અતુલભાઈ જોડે મારે વારે ઘડી વાતો થાય છે. બહુ સરસ એમનો અમને પણ સલાહ મળતી હોય છે. Thank you everybody. તમને અને બધા જ કાર્યકર્તાઓ થેન્ક્સ અ લોટ. તમે આટલા દૂરથી આયા, અમારા માટે ગૌરવ વધારે આભાર. થેન્ક યુ. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच. लवली वाइफ, जिसके साथ अपनी वाइफ का बिल्कुल सपोर्ट हो, उसको जिंदगी में कोई चीज़ नहीं छोड़ सकता. वैसे when I said lovely wife, trust me guys, it was my live event experience. She turned out to be a sister. So but here it is not the case. Okay. હું મારા બહુ જ ફેવરેટ, બહુ ક્યુટ, બહુ હેન્ડસમ, તમે જાતે જ વાત થઈ જાઓ, પંકજ દાસજીને હું વિનંતી કરીશ ટુ કમ ઓન સ્ટેજ. મારે કોઈ જ વસ્તુ કહેવાની જરૂર નથી એ વ્યક્તિ માટે જેણે ગુજરાતી ગઝલ ગાયકીના બારણા ખોલી દીધા વિશ્વ સ્તર પર, એવા પંકજદાસ સાહેબ. અહીં પધારેલા આપણા માનવતા પંકજદાસ સાહેબ પ્રત્યે આ પ્રસંગની શોભા बहुत सुंदर सुरोनी जेम सजाई गई. चिट्ठी आई है, आई ऑलवेज रिमेंबर, चांदी जैसा रूप है तेरा, सोने जैसे बाल.
Sir, only thank you won't work. Only thank you won't work. Actually, because अब कहते हैं ना अंदाज खास है, कोई कहाँ से लाएगा जो पंकज उदास जी कहेंगे और गाएंगे और कैसे से गाया नहीं जाएगा. So please sir. सर, उसके पहले एक सवाल जरूर पूछूंगी. बहुत सारे अवार्ड फंक्शंस अटेंड किए हैं आपने, जितने गाने गाए हैं उतने अवार्ड्स लिए हैं. ये एक अनोखा कैसे बनाए? हम आज की शाम को अनोखा बनाए कैसे, वो भी टिप देके जाना. તમારા સવાલનો ગુજરાતીમાં જવાબ આપો. પ્રિય લાગશે. મારા બહુ જ નજીકના મિત્ર, અંગત મિત્ર, શાયર, ગુજરાતના એક ખૂબ જ રિસ્પેક્ટેડ શાયર, જેમને ઉર્દુ અને ગુજરાતીમાં ગઝલો કહી, જેનું નામ હતું શેખ આદમ આબુવાલા. શેખ આદમભાઈનું એક પુસ્તક મને યાદ આવે છે. શેખ આદમભાઈ એક ગઝલ મેં ગાયેલી, એમાં ગુજરાતી ગઝલમાં એમનું એક પુસ્તક મને યાદ આવે છે. શેખ આદમભાઈએ કહેલું કે અહીં છે એવો સરંજામ નથી મળવાનો, અહીં છે એવો સરંજામ નથી મળવાનો, ફૂટ્યો ફૂટ્યો કોઈ જામ નથી મળવાનો, લાખ જન્નત દે તું મને એ મારા ખુદા, મારા ઘર જેવો આરામ નથી મળવાનો. અને આ પુસ્તક મેં તમારા સવાલના જવાબ માટે કહ્યું, કારણ કે ઘણા બધા એવોર્ડ્સ મળ્યા છે. 2006ની સાલમાં મને પદ્મશ્રી પણ મળ્યો. અબ્દુલ કલામ સાહેબના હાથે. પણ આજની આ સાંજ મને એટલા માટે ખાસ લાગે છે, સ્પેશિયલ લાગે છે. એનું કારણ છે કે અહીં છે એવો મને આરામ ક્યાંય નથી મળતો. મને એક ગુજરાતી હોવાનો ગર્વ છે. મારો જન્મ જેતપુર એક નાનું ગામ છે રાજકોટ પાસે, ત્યાં મારો જન્મ થયેલો. મારું બાળપણ મેં રાજકોટમાં વિતાવ્યું. મારા બહુ જ બાળપણના પરમ મિત્ર ચૈતન્ય મારું આજે મારી સાથે છે. ખાસ એમને મારી સાથે લઈ આવ્યો છું. ચૈતન્યભાઈ, raise your hands up. Thank you, dude. અમે સાથે સ્કૂલમાં ભણ્યા બંને. તો એ રાજકોટથી જે સફરની શરૂઆત થઈ. મારી એક ગાયેલી ગઝલનો મતલા છે, બહુ પ્રખ્યાત શાયર હતા જનાબ અહેમદ ફરાઝ. શેર છે कि कठिन है राह गुजर थोड़ी दूर साथ चलो, कठिन है राह गुजर थोड़ी दूर साथ चलो, बहुत खड़ा है सफर थोड़ी दूर से. એટલે કઈ એવા ફિલિંગ્સ, એવી ભાવનાઓથી મેં સફર સંગીતની આ યાત્રા મારી શરૂ કરેલી કે બહુ કઠિન રસ્તો છે. કોઈ ગોડફાધર નથી, કોઈ ઓળખતું નથી, ગુજરાતી ભાષી છું, ઉર્દુ નથી બોલતો, પણ તે છતાં મેં આ સફર શરૂ કરી આ શબ્દો કહીને કે કઠિન રાહ ગુજર થોડી દૂર સાથ. અને એનો આગળ એક શેર, એમાં ફરાઝ સાહેબ કહે છે કે તમામ ઉમ્ર કહાં કોઈ સાથ દેતા, તમામ उम्र कहाँ कोई साथ देता है, ये जानता हूं मगर थोड़ी दूर से. એટલે એમ હતું કે કદાચ થોડો પણ લોકોનો પ્રેમ મળે, લોકોનો સાથ મળે, પણ મારી જાતને બહુ ભાગ્યશાળી માનું છું કે 42 વર્ષથી હું આ સંગીતની મારી યાત્રા સતત ચાલી રહી છે. અને આ યાત્રા મારી અટકી જતે, રોકાઈ જતે
પણ એનું એક જ કારણ છે કે આપ સૌનો પ્રેમ, આપ સૌનો સાથ, અને એના કારણે જ આજે હું અત્યાર સુધી મારા ક્ષેત્રમાં આઈ એમ વેરી એક્ટિવલી ઇન્વોલ્વ ઇન વોટ આઈ એમ ડુઈંગ. અને આ અવોર્ડ માટે હું અતુલભાઈ અને ફિલિંગ્સની આખી ટીમનો ખૂબ આભારી છું કે મારી કલા અને મારા પ્રયત્નોનો એ લોકોએ અહેસાસ કર્યો એમને, અને મને આ અવોર્ડ, આઈ ટેક ધીસ એઝ માય real struggle and hard work in the field which I pursued for more than 40 years. તો આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર સૌનો, અને ફિલિંગ્સ મેગેઝિનને મારી ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ કે આવતા વર્ષોમાં આ મેગેઝિન હજુ સફળતાના મોટા મોટા શિખરો સર કરે એ મારી એમની શુભકામનાઓ છે. એક વાત એવી છે હિમાલી, મારી આ ઇવેન્ટની સફળતાની શરૂઆત થઈ ગઈ અને હવે હું હિંમત કહી શકું છું. અતુલભાઈ અમે શરૂ કર્યું ને સર, ત્યારે મેં કીધું હતું કે અતુલભાઈ આટલી બધી ખુરશીઓ કેમ બેસાડવાની છે, માણસો તો આપણા વેરી ફ્યુ ઇન્વાઇટેડ છે. તેમણે કીધું કે આ એક વ્યક્તિ અનેક જેટલો છે અને બીજા લોકો આવે તો મારે ના ન પાડવી, આ ગુજરાતીની ઓળખાણ છે. સો ગાઈસ, ખુરશીઓ વધારે છે, માણસો ઓછા નથી. અમે બધું આમ કીધું ભંડારામાં વધારે માંગીએ, સમૂહ લગ્ન, મોટી રસોઈ, અને જેટલી મોટી રસોઈ, જેટલી મોટી બેઠકની વ્યવસ્થા, એટલું એકબીજાને અડી લેવું. We believe in good, cool ambience around. Thank you so much. So now may I invite, please guys, please be here. Okay. Shri Rahul B. Shukla, please come on the stage. સૌરાષ્ટ્રના વઢવાણ ગામના વતની રાહુલ બી શુક્લા ન્યૂ જર્સીમાં રહે છે. આજે પણ ન્યૂ જર્સી પહેરીને જ આવ્યા છે. એક સફળ ઉદ્યોગપતિ હોવા ઉપરાંત તેઓ જાણીતા ગુજરાતી લેખક અને ઉત્તમ વક્તા છે. વક્તા છે તો મને એક કટાક મારીને નહીં જતા, બે ટિપ્સ આપીને જજો. ઓકે. ટેકનોલોજી કંપનીમાં ક્વોલિટી કંટ્રોલ ઇન્સ્પેક્ટર તરીકે જોબ લીધી છે. તક મળતા બેંક પાસેથી ઉધાર પૈસા લઈને કંપનીને ખરીદી લીધી. ઉપ્સ, I mean, guys, આ ગુજરાતી જ કરી શકે ન્યૂ જર્સીમાં. ઓકે. એમની અન્ય કંપની શુક્લા મેડિકલ્સ ઓર્થોપેડિક ઇમ્પ્લાન્ટ માટે જરૂરી એક્સટ્રેક્શન ટૂલ્સ વર્લ્ડમાં લીડરનો દરજ્જો પામ્યો છે. બિઝનેસ લીડર તરીકે રાહુલભાઈની સૌથી મોટી સફળતા એ છે કે કંપનીના કામદાર કર્મચારીઓ પોતે જ કંપનીમાં ચાલતા કામદાર સંગઠનને વિખેરી નાખવાની માંગણી કરી અને એનો અમલ પણ કર્યો છે. કારણ કે નોકરી કામને હસતા હસતા ગમત સમજીને કરવાનો એમનો વિચાર કામદારો માટે એક આગવું લક્ષ્ય બન્યું. અહીં કામદારો અગલી ના હું બોલીશ, બિકોઝ મને જાણવું છે અને મારા મિત્રોને જણાવવું છે કે તમે છો શું. ઓકે ઓકે. અગલી એવા શોર્ટ ડેથી માંડીને દિવાળી અને ક્રિસમસ પર્વોની જોરદાર રીતે ઉજવણી કરે છે. આપણે ગુજરાતી છે ને કોઈ પણ વસ્તુમાં ઢળી જઈએ. સો નાઉ વી હેવ ફ્યુ વર્ડ્સ ફ્રોમ યોર સાઇડ. હવે તમે બોલો. Sir, please honor us with your beautiful knowledge up till now. સૌથી પ્રથમ તો હું આ એવોર્ડ મળ્યો એ માટે અતુલભાઈનો ખૂબ આભાર માનું છું. બીજો, મારી પત્ની મીનાને મેં કીધું કે મારી સાથે લગ્ન કરીશ અને એને હા પાડી, માટે એનો આભાર માનું છું. અને ત્રીજો, હું 48 વર્ષથી અમેરિકા રહું છું અને અમે એક બહુ નકામા કંડમ માણસને અમેરિકાનો પ્રમુખ બનાવ્યો. એના બદલામાં અમેરિકા વતી તમારી સૌની માફી માંગુ છું. મને અતુલભાઈએ કીધું કે 3-4 મિનિટ બોલ, એટલે હું અમેરિકામાં
એક સાધારણ નોકરી કોઈ ફેક્ટરીમાં કરતો હતો. એ કંપની 175 વર્ષ જૂની છે અને એમાં 15 વર્ષ કામ કર્યું, બહુ ખંતથી, આનંદથી, રમૂજથી. અને 1988માં કંપની વેચાવા મુકાઈ. તો હું ઘેર ગયો અને મીનુને કીધું કે માત્ર $6 મિલિયન વેચાય છે. તો એણે કીધું કે આપણી પાસે $6,000 છે. તો મેં કીધું કે ઓહો, તો લગભગ પહોંચી ગયા ગણાઈએ. કે કેવી રીતના? મેં કીધું ઝઘડો તો સાચો છે ને. મેં કીધું મીંડાનું તો થઈ પડશે. પછી બીજે દિવસે નોકરી પર ગયો ને મારા બધા અમેરિકન ફ્રેન્ડ્સને ભેગા કર્યા અને મેં મારા મિત્ર ટોમને કીધું કે આપણે આ કંપની ખરીદી લઈએ. એટલે ટોમ મને કહે કે આપણને એ લોકો શું કામ વેચશે? એટલે મેં જરા ફિલોસોફિકલ થઈને પૂછ્યું ટોમને કે ટોમ, વાય ડુ બ્યુટીફુલ વિમેન મેરી અગલી મેન? એટલે એ કે એ તારી વાત સાચી છે, જો ને તારી વાઈફે તારી જોડે લગ્ન કર્યા જ છે ને. એટલે પછી મેં કીધું કે જો આપણામાં હિંમત હોય ને તો મારા મધર એવું કહેતા કે બહુમાં બહુ તો ના પાડશે, કાંડા ઓછા જ કાપી લેવાના છે. એટલે મેં તો કાગળ લખ્યો કે ભાઈ મારે આ કંપની લેવી છે. અને પછી એક બેંક પાસે ગયો અને બીજી બેંક પાસે. અને અમે જે પ્રોડક્ટ બનાવીએ છીએ ફ્લેક્સિબલ શાફ્ટ, એમાં અમે દુનિયાની નંબર 1 કંપની ગણાવીએ છીએ. અને મારી સફળતાનું રહસ્ય લોકો પૂછે તો હું એમ કહું છું કે મારી પત્ની મીનાનો મને ખૂબ સાથ છે. તો પછી બધા પૂછે કે સફળતાનું કેવી રીતના, સારા લગ્ન જીવન માટે શું કરવું? એટલે હું તમને બધાને એની જડીબુટ્ટી આજે આપવા માંગુ છું કે હું સૌથી પહેલા સવારે ઉઠું ને પથારીમાંથી નીચે ઉતરું ને એ પહેલા મીનુ સામે જોઈને કહું કે આઈ એમ સોરી. એટલે એ કે શેના માટે? એટલે હું કહું કે આખા દિવસમાં હું કંઈક તો એવું કરીશ કે જે તને ગમશે નહીં, તો આ સોરીને તું જમા રાખજે અને જ્યારે હું કંઈ એવું કરું ત્યારે આ સોરીને કેશ કરી લેજે. પછી હું બધા લોકો, મને 71 વર્ષ થયા છે, આ હેર ટાઈની કમાલ છે, પણ મીનુને 29 જ વર્ષ થયા છે અને છેલ્લા 35 વર્ષથી 29 વર્ષ ચાલે છે. That's the secret of our girls' beauty, sir. અને હું મારા બધા મિત્રોને સલાહ આપું છું કે તમને પણ આપું છું કે હંમેશા તમારી પત્નીના ખૂબ વખાણ કરવા. અને હું તો કાયમ કહું, મીનુની વાત કરું, હું મારી હોશિયાર અને રૂપાળી પત્ની. એટલે બધા કે તમને આટલો બધો પ્રેમ છે? મેં કીધું આટલો બધો પ્રેમ નહીં, આટલી બધી બીક છે. તો હવે મારે બોલવામાં તો મને માઇક્રોફોન હાથમાં આવે એટલે ઘણું બોલી શકું એમ છું. અતુલભાઈનો અને ફિલિંગ્સ મેગેઝિનનો ખૂબ ખૂબ આભારી છું. થેન્ક યુ વેરી મચ. That was so inspiring, sir. You're so cute, Rahul. Anyway, I would rather tell something about you. Hold on for a second. Meenu, Rahul, naam to suna hi hoga. Okay, now, sir, 2 more minutes for you to stand here on the stage. હવે એક મારા બહુ જ દિલના કરીબ એક વ્યક્તિ જેના વિશે હું 5 લાઈન દિલથી વાંચીશ. જાણીતી કલા પ્રતિભા મિસ્ટર મહેતા સિવિલ એન્જિનિયરિંગનું શિક્ષણ પ્રાપ્ત કર્યું. ફિલ્મો એમની હોબી હતી. જલપરી, દેવતાલી અને ચાર્લી જેવા નાટકોમાં બાળ કલાકાર રૂપે ચમકેલા મિસ્ટર મહેતાએ અભિનેતા તરીકે પણ સકપણે કુખાણું, ઓલ ધ બેસ્ટ, આવતીકાલનું અજવાળું અને સકડા રેજો રાજ જેવા નાટકો પણ કર્યા. સકપણના ફૂલ, आज का ताज़ा खबर, जय हो जमनादास तथा एक मुट्ठी मूंझवण वगैरह नाटकों निर्माण करनार मिस्टर મહેતાએ ડિઝાઇન કરેલા યુગ પુરુષ નાટકના 365 દિવસમાં 1000 શોઝ થયા. આ વિક્રમની, yes, it was wonderful experience, even I have seen that.
આ વિક્રમની લિમ્કા બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં પણ નોંધનીય થયું છે. ટીવી સિરિયલ તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્માના પ્રથમ 500 એપિસોડ ડિઝાઇન કરનાર ડાયરેક્ટર, માય ડિયર ફ્રેન્ડ એટ 9th April born, ધર્મેશ મહેતા, પ્લીઝ કમ ઓન ધ સ્ટેજ. ધર્મેશભાઈ, પ્લીઝ કમ ઓન ધ સ્ટેજ. Thank you so much. This man has hell lot of patience, guys. અમને 26 લોકોને આટલા સુપરસ્ટાર બનાવવામાં આ માણસના પેશન્સ છે. ધર્મેશભાઈ, વેલકમ, વોર્મ વેલકમ ઓન સ્ટેજ. તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્મા આટલા એપિસોડ કર્યું, એનું આખું મેઇન ડિઝાઇન આ શોના ડાયરેક્ટરે કર્યું હતું. ધર્મેશભાઈ, પ્લીઝ બે શબ્દ બોલો. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ થેન્ક યુ સો મચ અતુલભાઈને કે જેણે ખાસ મને આ તક આપી આવવાની, ખાસ આમંત્રણ આપ્યું. અને અતુલભાઈ માટે હું ખાલી બે શબ્દ કહીશ કે આજના જુવાનીઓને પણ શરમાવે એવી એમનો જોશ છે, એમની શક્તિ છે. ખરેખર એટલા બધા જ્યારે મળે ત્યારે એટલા બધા ઉત્સાહમાં દરેક અલગ અલગ કામો માટે અમે લોકો મળતા હોઈએ છીએ, પણ એમનો ઉત્સાહ ખરેખર ખૂબ ખૂબ જોરદાર હોય છે. તો આઈ થિંક જોરદાર અતુલભાઈ માટે જોરદાર તાળી થઈ જાય. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ નેહા, થેન્ક યુ હિમાલી. થેન્ક યુ સર, પ્લેઝર. પણ આટલું ઓછું બોલ્યા, 2-4 જોક તો નાટકોની વાત. ના ધર્મેશભાઈ, અમારે તો મજા કરવી છે. તો જોક નહીં, પણ 2-3 સંસ્કરણો આજની સંધ્યા વિશે અને જીવન વિશે. બિકોઝ ના સેટ પર હેરાન અમે નથી કરતા, એઝ અ સ્ટ્રીટ ડાયરેક્ટર, પણ નાટકોનું નોલેજ જે ધર્મેશભાઈને છે ને, એમની 2-3 ઝલકીઓ સાંભળવી, ઇટ્સ અ ટ્રીટ ગાઈઝ. ના એટલે વધારે નહીં, હું સમય નહીં દઉં. નાટકો કર્યા, સિંગલ્સ કરી, ફિલ્મ્સ કરી. હમણાં મેં એડ ફિલ્મ બી બનાવી કાયમ ચોરાની. બટ મારી લાઈફની બેસ્ટ મુમેન્ટ એક જ છે નાનકડી, જે મને ખૂબ ગમે છે આજે બી, કે 86માં આઈ સ્ટાર્ટેડ કમર્શિયલ પ્લે. એનું નામ હતું ચીપ ઝડપ, જેના રાઇટર વિહંગભાઈ મહેતા, જે બરોડામાં જ રહે છે. એ મારું પહેલું નાટક હતું, જેમાં હું બેકસ્ટેજ કરતો હતો, ચા આપતો હતો, પેટીઓ ઉપાડતો હતો. અને આફ્ટર 14 વર્ષ પછી 2000ની સાલમાં ફોર્ચ્યુનેટલી એ જ નાટકને પ્રોડ્યુસ કર્યું હતું. સો મારા માટે બહુ જ એક યાદગાર મુમેન્ટ છે મારી લાઈફની. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ સો મચ રમેશભાઈ. Sir, you may relax for a while, please. Thank you so much. અત્રે હું વિનંતી કરીશ માનનીય શ્રી ઘેવરચંદભાઈ બોરાને કે હવે પછીના અવોર્ડ્સ આપવા માટે પ્લીઝ આ મંચ ઉપર પધારશો. જોરદાર તાળીઓના ગડગડાટ સાથે અત્રે મંચ પર સ્વાગત કરીએ માનનીય શ્રી ઘેવરચંદભાઈ બોરાનું. અત્રે અવોર્ડ લેવા માટે હું ઇન્વાઇટ કરવા ઈચ્છું છું શ્રી અજીતભાઈ કોઠારીને. પ્લીઝ વેલકમ અજીત કોઠારીજી ઓન સ્ટેજ પ્લીઝ. એમનો ટૂંકો પરિચય ઝડપથી આપી દઉં. અમેરિકામાં કાર્યરત બરોડા મેડિકલ કોલેજ એસોસિએશનના પ્રમુખ અજીત કોઠારીએ વડોદરાની એસએસજી હોસ્પિટલની કાયાપલટમાં મહત્વનું યોગદાન કર્યું છે. આ હોસ્પિટલ સંકુલમાં 250 પથારીનું નવું ચિનાની પ્રસૂતિ ગૃહ બાંધ્યું છે. હોસ્પિટલના સર્જિકલ વોર્ડ અને પીડિયાટ્રિક વોર્ડના જીર્ણોદ્ધાર કરીને અહીંની મેડિકલ કોલેજમાં કોબાલ્ટ રેડિયેશન સારવારનો પ્રારંભ કર્યો છે. જ્યારે માંજલપુરમાં આરસી કોઠારી ટેન્ડર ક્લિનિક શરૂ કરાવ્યો છે. એમણે રાજ્ય સરકાર સમક્ષ રજૂ કરેલા એક પ્રોજેક્ટ રિપોર્ટમાં વડોદરામાં 1500 પથારીની નવી હોસ્પિટલ બાંધવાની ઓફર કરે છે. વાવ, જોરદાર તાળીઓનો ગડગડાટ. કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ અજીતજી. તમને અત્યારે વિનંતી બે શબ્દ કહેવા માટે આજની આ સુંદર પ્રસંગે. આમંત્રિત માનનીય મહેમાનો અને મારા વાલા મિત્રો અને અતુલભાઈ જેવા સંસ્કારી નગરીના જુનાંદા સેવક. અમે તો કશું જ નથી કરતા, પણ અમારામાંથી બધા સારા માણસોને શોધીને પ્રોત્સાહન આપવાની જે પ્રવૃત્તિ અતુલભાઈ કરે છે, તો ખરેખર આપણા બધાના એવોર્ડ તો એમને જ જાય છે. અમે નાના કામો કરીએ છીએ અને નાના કામોમાં વડોદરાની પ્રજાનું કાંઈ પણ કરી શકીએ
અને અમેરિકાના ડૉક્ટરો વતી કંઈ પણ કામ કરવાનું વડોદરા મેડિકલ કોલેજ અને એસએસજી હોસ્પિટલમાં જે કંઈ ઘરેથી આવેલા સંસ્કારોમાં અતુલભાઈ કાયમ માટે એમનું સિંચન કરી અને પ્રોત્સાહિત કરે છે, એ માટે એમનો ખૂબ આભાર. બધાએ પોતાના ઘરવાળા મિત્રો વગેરેનો આભાર માન્યો, પણ મારી વાઈફને ગમતું નથી એટલે હું એવું નહીં કહું કે એના ભોગનો પણ હું આભારી છું. થેન્ક યુ સો મચ. અને અત્રે હવે હું મંચ પર આપના હસ્તે જ આગળનો એવોર્ડ આપીશું. વિનંતી કરું શ્રી રમન રામાજીને કે તેઓ મંચ પર પધારે અને તેમના માટે બે પંક્તિ ચોક્કસ કહેવાનું મન થાય કે વ્યવસ્થા એમના માટે ભરી શી કરવાની, હતા મહેમાન એવા કે ઉતારા દોરતા આવ્યા. તેમની માટે ખાસ કહેવાય કે આંગણે આવેલા મહેમાનોની સરબરાહ એટલે કે આતિથ્યને વ્યવસાય રૂપે અપનાવીને નામ રોશન કરનાર ગણ્યા ગાંઠ્યા ભારતીયોમાં રમણ પી રામા અગ્રણી છે. હોસ્પિટાલિટી, ફાઇનાન્શિયલ એન્ડ ટેકનોલોજી પ્રોફેશનલ જૂથના ગ્લોબલ પ્રેસિડેન્ટ રહેલા રામા વૈદિક સેન્ટર ઓફ ગ્રેટર ગ્રીનવિલે અને શ્રી અરવિંદો સેન્ટર સાઉથ ઇસ્ટ ખજાનચી પણ રહી ચૂક્યા છે. MS યુનિવર્સિટીના આર્ટ્સ સ્નાતક રમણ રામાને આહવા ફેમિલી હોટેલિયર ઓફ ધ યર તથા બહુ બધા અવોર્ડ્સ મળ્યા છે. અને આજે એક ઓર મોરપંખનો વધારો જોરદાર તાળીઓના ગડગડાટથી શ્રી રમણ રામાજીને વધાવી. કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ સર. I feel very humbled to be in front of you all, where this award is being given to something that says pride of India, and that is what makes me feel proud. I was born in Malawi, Africa, of Indian parents, got my education in India from 4th standard all the way to my BCom at MS University. I went to Rosary School here, so I consider Baroda as my home. And then migrated to United States in 1981. 37 years I've spent there. But still, if you cut one of my veins, you'll find Indian in it. You'll find the Gujarati in it. And wherever we go, in United States or anywhere, what we are doing is promoting our country, our culture, our state, our language, our food. And that is the reason of success of our hospitality industry. It's the biggest organization in the world, Asian American Hotel Owners Association. 28,000 members. There is no other organization that has been that big. And that was set up by just a simple sentence on a sign that says American owned and operated hotel. So we started challenging them to say, we are as much American as citizens as you are. So there should not be any discrimination. And from that standpoint, because the United States is made up of immigrants, that movement went on to become so big that today they are the most successful hoteliers and they own 50% of the hotel industry in the United States. And that is the strength of the Gujarati. Majority of the owners are Gujaratis. And that too, of South India, where I come from. So I'm very humbled. This award is not for me. It is for our 1,700 staff members that work for me. It is for Oro University that we've set up. It is for the Taj Gateway in Surat. It is for the Marriott Courtyard in Surat that we own. And 150 acres of land in our small village of Sarona Pera, where we grow mangoes and we sell that pulp of that mango in Indian grocery stores in the United States. Thank you. Congratulations, sir. कहते सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है. पग से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है. और ऐसे ही हौसले जिनके वाकई बुलंद है और कुछ ना कहते. I would like to invite Atul Goyal ji on stage, please. न्यूरोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ना अध्यक्ष अतुल गोयल जी ने અત્રે वो मंच पर आमंत्रित કરી રહી છે. જોરદાર તાળીઓના ગડગડાટથી તેમને વધાવીએ.
ઇન્ડિયન કાઉન્સિલ ઓફ મેડિકલ રિસર્ચ એવોર્ડ તથા ધ બેસ્ટ ડોક્ટર એવોર્ડ સહિતના અનેક સન્માન તેમને મળ્યા છે અને ખૂબ જ ખરેખર પ્રાઉડની વાત છે કે આજના ફંક્શનમાં તેમની ઉપસ્થિતિ છે કહેવાય કે નદી તટની રેત પર આ નગર ફરી મળે ન મળે, स्मृति पट पर आ छत्र फरी मड़े न मड़े। तो वाकई आज के ये हसीन पर जिंदगी भर हमारे दिलो जहन में तरोताज़ा रहेंगे। Congratulations, sir. My stage is Operation Theatre. Wow. And my fascination is the human brain. Fascination is a human brain. And I work all my life in the people with brain problem, with spine problem, with nerve problem. And I can only tell you, I get daily awards, and my award is happiness and appreciation by my patients. Believe me, I can tell you, you may not believe, I was in the US, but I left and came back to India in 1989. And I can tell you that all my work is in India, and we are doing amongst the best neurosurgery of the world. Our work and all our achievements and techniques are being followed not only in India but in the entire world. And we are proud to say that we can do the best neurosurgery in India. And this is what, we have so many patients, our technology is not amongst the quite good technology. What is required is hard work, continuous work, focused work, and we can do the best. And we are the best. Thank you very much. જગદીશભાઈ તમે આવો, તમારા હસ્તક બીજા ઘણા લોકોને આપણે આજે માન સન્માનના અવોર્ડ્સ અપાવડાવીશું. પ્લીઝ and I will announce my awardees. They are waiting for us to come on stage. May I invite જે આખી લગભગ દરેક ગામડાની ગુજરાતીઓને 4-4 બંગડી પહેરતી કરી દીધી. I was traveling a small town અને બધી છોકરીઓ બધાના હાથમાં 4-4 બંગડી પહેરતી. ભાઈ તમે બાર પહેરનારા 4-4 કેમ પહેરો છો? તો કે બસ કિંજલબેને આજકાલ કીધું છે 4 બંગડી જ પહેરવાની. પ્લીઝ કિંજલબેન કમ ઓન સ્ટેજ. પ્લીઝ કમ ઓન સ્ટેજ. કિંજલ દવે. કિંજલબેન વિશે હું 2 શબ્દ કહીશ. 4-4 બંગડી વાળી લેરી લાલા અને મોજમાં જેવા યુટ્યુબ પર જોવા મળતા લોકપ્રિય ગીતોની ગાયિકા કિંજલ દવે 100થી પણ વધુ આલ્બમ્સ બહાર પાડી ચૂક્યા છે. બીએના 4થા સેમેસ્ટરમાં અભ્યાસ કરતા કિંજલ માટે ગાવું એ ફક્ત એક હોબી રહી છે, જેને લઈને આટલી સફળતા કદાચ એમણે કલ્પી પણ નહોતી. દેશ વિદેશમાં 3000થી વધુ લાઈવ શો કરનાર કિંજલ દવે ફિલ્મ દાદા હો દીકરીમાં લીડ રોલ નિભાવ્યો હતો. કિંજલબેન, my sister is a big time fan of yours. Thank you so much. Lovely guys, lovely. Congratulations and thank you so much. मैं તમારા અવાજમાં એક મિનિટ થઈ જાય. ગાયા વગર નહીં જતા. પ્લીઝ ગાઓ, પ્લીઝ એન્ટરટેન કરો, પ્લીઝ મજા કરો. હું બહુ જ ખુશ છું આજે. માનનીય શ્રી પંકજ સરને હું પહેલી વાર મળી. એમને જોયા હંમેશા. મારી ઉંમર 19 વર્ષ છે અત્યારે. હું 19 વર્ષની છું. હું મારા માતા પિતાને વંદન કરું છું જેમણે મને આટલી નાની ઉંમરમાં તમારા જેટલા મોટા કલાકારો સાથે, મોટા વ્યક્તિઓ સાથે બેસવાની અને સ્ટેજ ઉપર ઊભા રહેવાની લાયક બનાવી. અને આજે ફિલિંગ્સનો આ એવોર્ડ ખાસ જગદીશભાઈ સમાજના છીએ, જય પરશુરામ, જય ભૂદેવ, તો એમના હસ્તે મળ્યો એટલે હું વધારે ખુશ છું. નેહા દીદીને હંમેશા હું ટીવીમાં જોઉં છું, એમને પણ પહેલી વાર મળીને ઉપસ્થિત તમામ લોકોનો, ગુજરાતીઓનો દિલથી આભાર માનું છું. કારણ કે સંગીતનું મને બહુ નોલેજ નથી, પણ જે બી હું ગાઉં છું એ બહુ દિલથી ગાઉં છું. અને કદાચ એટલે જ ગુજરાતીઓએ મને આટલો બધો પ્રેમ આપ્યો છે. ફિલિંગ્સને, અતુલભાઈને મારા લાખ વંદન, જેમણે આ કાર્યક્રમનો હિસ્સો બનાવી. મને મારી સાથે મારા કાકા અને મારા પપ્પા બંને ઉપસ્થિત છે, જેમણે મને સપોર્ટ કર્યો છે. એમનો હું આભાર માનું. કાકા અને પપ્પા પ્લીઝ ઊભા થાઓ જ્યાં છો ત્યાં. તમે આવ્યા છો સાથે. પપ્પા પ્લીઝ, પપ્પા. So cute. Thank you. And nothing is without all your support, parents. Seriously.
પ્લીઝ તમે મંચ પર આવો. પ્લીઝ મંચ પર આવો. અને મનુભાઈ રબારી, જેમને હું મારા મોટા પપ્પા જેવા જ માનું છું, જેમણે મારા ગીતો લખ્યા છે તમામ, એના લીધે હું હિટ છું. તો આમ તો જો કે ગાતા મારો જીવ નથી ચાલતો, કારણ કે જેને આપણે જોઈને મોટા થયા છે, પંકજ સર હોય, જગદીશભાઈ હોય, અને ગાવું એટલે બહુ, પણ 2 લાઈન ગાઈશ આપણા ગુજરાતીઓ માટે. એક વાત કહું કિંજલબેન, વડીલો સામે અને નિષ્ણાતો સામે ભૂલ ભરીને કરવી, કારણ કે એ લોકો ધરીને આશીર્વાદ આપે અને શીખવાડતા જાય. સાચી વાત. આપણા મહાનુભાવો સિક્રેટ સાયન્ટિસ્ટ નથી જે લેબમાં બેઠા હોય. આપણા મહાનુભાવો જતા આંખથી પણ શીખવાડી જાય કે નેક્સ્ટ એવોર્ડ ફંક્શન સારું એન્કર કરજે. સો ધીસ ઇઝ વોટ આઈ તો 2 લાઈન ગાઈશ, જે ગુજરાતીઓ પ્રત્યેનો એક મારો ગીત છે. બહુ સરળ છે અને સારી એકદમ સરળ ભાષામાં જે લખ્યું છે. હું હંમેશા જ્યારે પણ ભારતની બહાર કાર્યક્રમો કરવા જતી હોઉં છું ત્યારે મને વધારે ગર્વ થાય છે ગુજરાતી હોવાનો, કારણ કે દેશમાં રહીને, પરદેશમાં રહીને જ્યારે આપણું, અને મનુ કાકા પણ અહીંયા આવ્યા છે તો એમને પણ રિક્વેસ્ટ કરીશ કે એક પિક્ચર લઈએ આપણે બધા સાથે, અને એ એમના જ એક ગીતની 2 લાઈન હું ગાવા માંગુ છું. બધા તાલીઓનો તાલ આપજો પ્લીઝ. શ્યોર. હે કાચી કેરીને અંગુર કાલા, કાચી કેરીને અંગુર કાલા, અમે ગુજરાતી લહેરી લાલા, અમે ગુજરાતી લહેરી લાલા. ગાંધીજી ગુજરાતી, મોદીજી ગુજરાતી, ગાંધીજી ગુજરાતી, મોદીજી ગુજરાતી, ગુજરાતીઓની બોલબાલા. એ અમે લહેરી લાલા, અમે લહેરી લાલા, ગુજરાતી લાલા, અમે લહેરી લાલા. થેન્ક યુ વેરી મચ. સો સ્વીટ. થેન્ક યુ સો મચ. પેલું 4 પંક્તિની 2 લાઈન બોલી જાય. પાછળ બધી બહેનો બોલે છે 4 પંક્તિ. 4 પંક્તિ વાળાનો હમણાં થોડોક લોચો છે, જેને ખબર છે. તો કિંજલબેન ફિલિંગ્સ માટે આપણે અત્યારે ઉપસ્થિત રહ્યા છે, તો કંઈક ગમે એવા લોચા હોય, પણ આપણા ગુજરાતીની એક ખાસિયત છે કે હંમેશા મોજમાં જ રહે, કઈ ટેન્શન લેવાનું, જો હોગા વો દેખા જાયગા એવું. સુરતનો રહીશભાઈ મણિયારના શહેરનો લોચો ખાઈ જાય ને એને પછી લોચા નડે પડે. એવું છે ગીત. હે મોજમાં રે મોજમાં રહેવાનું ભાઈ, મોજમાં જમો ભલે લોજમાં, રહેવું તો એ મોજમાં. તડકા છાયા ભલે આવે ને જીવનમાં, રહેવાનું કાયમ એક જ વિચારમાં. ઘટે તો જિંદગી ઘટે રે, બીજું તો કાંઈ ના ઘટે રે. ઘટે તો જિંદગી ઘટે રે, બાકી તો કાંઈ ના ઘટે રે. થેન્ક યુ. Lovely girl, you are so cute. બિલકુલ જલસો પડી ગયો. હવે તો ગુજરાતીમાં એમ જ કહેવું પડે, રાઈટ? કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ. કારણ કે ગુજરાતીઓની વાત કરી છે ને, આપણે બધા ગુજરાતીઓ જ ઉપસ્થિત છે, એટલે નેક્સ્ટ એવોર્ડની તરફ અનાઉન્સ કરતા જ આગળ વધી, કારણ કે સમય ખૂબ જ ઓછો છે. આમ તો ઈચ્છા થાય કે ઈશ્વર કરે આ મિલનની ક્ષણો વિસ્તર્યા કરે, આ ઘડિયાળ બંધ થાય ને કાંટા ફર્યા કરે. કાશ કે આવું શક્ય હોય, પણ શક્ય નથી. એટલે બહુ ઝડપથી ડૉક્ટર જગદીશજીને વિનંતી, પ્લીઝ તમે મંચ પર હજુ તમારા હસ્તે અમને એવોર્ડ અપાવવા છે. થેન્ક યુ સો મચ. અને કારણ કે કિંજલે પણ ગુજરાતીઓની વાત કરી, એટલે ક્વિક નેક્સ્ટ એવા જ ગુજરાતીને બોલાવવા જઈ રહી છે, તો એટલું જ કરીશ કે નરસિંહ મહેતા, મીરાબાઈ, ચલાબાપા જેવા ભક્તોને, ગાંધી, સરદારને, દાદાભાઈ નવરોજી જેવા દેશભક્તો, પ્રમુખ સ્વામી સચ્ચિદાનંદ દાદા ભગવાન જેવા સંત જ્ઞાનીઓ, તો સારાભાઈ ને ભાભા જેવા વિજ્ઞાનીઓ, તાતા અંબાણી જેવા ઉદ્યોગપતિઓ, તો નરેન્દ્ર મોદી, જગદીશભાઈ, અતુલભાઈ અને મુંજાલ ઠક્કર જેવા પ્રતિનિધિઓ. પ્લીઝ વેલકમ મુંજાલ ઠક્કર ઓન સ્ટેજ. કારણ કે હું પણ ઠક્કર છું, એટલે મને થયું કે ઓપોર્ચ્યુનિટી લેવી પડે. ઠક્કર સે ના લેના ચક્કર. હવે છે પેલા ગુજરાતી માટે જોરદાર તાળીઓ. વડોદરામાં આકાશ ઊંચી ઇમારતો બનાવવાનું તેમનું સ્વપ્ન છે, અને ખૂબ જ જાણીતા અને એવા યુવાન કે જેમની માટે કહી શકાય કે જો કિનારોं से टकराते हैं उससे तूफान कहते हैं, और जो तूफानों से टकराते हैं उससे युवान कहते हैं. तो એમની સિદ્ધિ અને અચીવમેન્ટ સેવા છે.
Congratulations, Munja, and your award, please. Thank you so much. અને હવે આ જ કેટેગરીમાં અગેન ચેરી છબીલા એક ઓર ગુજરાતીનો વારો એટલે કે ડોક્ટર I.K. વેજડીવાલા. વધુ કંઈ ન કહેતા જોરદાર તાળીઓના ગડગડાટ સાથે તેમને આપણે મંચ ઉપર બોલાવી. ફિલિંગ્સ મેગઝીનના દેશ વિદેશના લાખો વાચકો માટે ભાવનગરવાસી વાર્તાકાર I.K. વેજડીવાલાનું નામ નવું નથી. આપણે સૌ તેમના લેખ વાંચીએ છીએ અને ઘણા બધા રાજ્ય સરકારના અવોર્ડ્સ પણ તેમને મળ્યા છે અને આજે સોને પે સુહાગા યો અવોર્ડ સર અને બે શબ્દ મીનવાઇલ અવોર્ડ આવી રહ્યા છે ત્યારે તમને તો સાંભળવા પડશે. હું ઉમેશભાઈને પણ વિનંતી કરીશ એવરેસ્ટ ગ્રુપથી પ્લીઝ કમ ઓન ધ સ્ટેજ પ્લીઝ ઉમેશભાઈ પ્લીઝ ઓનર અસ બાય કમિંગ ઓન ધ સ્ટેજ. હે ડૂડ why are you sitting there for long? બહુ મોડું થયું ત્યારે બોલવાનો થોડો સંકોચ થાય પણ એવોર્ડ માટે પસંદ કરવા માટે ફિલિંગ્સ ગ્રુપ અતુલભાઈનો આભાર માનું. આમ તો વ્યવસાય હું બાળરોગ નિષ્ણાત છું, પીડિયાટ્રિશિયન છું. હમણાં એક્સિડેન્ટલ બધું બહુ આવે છે. એક્સિડેન્ટલી આ લખવાના કપડામાં આવી ગયો છું. લખવાનું શરૂ કર્યું અને લોકોને ગમી ગયું. પછી ઓલું કે ને હમણાં શાહબુદ્દીનભાઈ રાઠોડનું પેલું છે ને કે ગાંધીજીને અહીંયા પેલો કેસ ન મળે ને આફ્રિકા મળ્યો, ત્યાં જઈને વકીલાત કરી ન ચાલી પણ સત્યાગ્રહ કર્યો તો એટલે મહિના સત્યાગ્રહ કરવા એવું મેં લખ્યું. લોકોને ગમ્યું પણ બધાએ બહુ સલાહ આપી કે ભાઈ આ તમે કરો છો બાળકોના નિષ્ણાત તરીકે જે કામ કરો છો બરાબર છે, આ ફિલ્ડ રહેવાય દો. છતાં હું એમાં ગયો અને લોકોનો અદ્ભુત પ્રેમ મળ્યો. મને તો લોકો કહેતા હતા કે લેખકનો ખૂબ શોષણ થાય છે આમાં. એક નાની વાત કહી દઉં એની અંદર કે એક જગ્યાએ એક પુસ્તકની કિંમત હતી 360 રૂપિયા ને 10 પૈસા. હવે વિમોચન વખતે ઓલા પ્રકાશકને એક બેન આવીને પૂછ્યું કે આ કેવી કિંમત રાખી કે 360 રૂપિયા ને 10 પૈસા? અમારે લેવડ દેવડમાં બહુ તકલીફ થાય છે ખરીદવા જાય ત્યારે. તો ઓલા કે લેખકને કંઈક મળવું જોઈએ. એ 10 પૈસા વધારાના કાઢ નાખો તો નહીં, લેખકને કંઈક મળવું જોઈએ. મને સફળતા આપવા માટે ઈશ્વરની સાથ સાથ મારી પત્ની કૃતિકા અહીંયા હાજર છે, દીકરી તર્જની, આર.આર. શેઠ, બીજા અનેક જેના નામ અત્યારે ઝડપથી યાદ પણ ના કરી શકું, લોકોનો આભાર માનું છું. ફરીવાર ફિલિંગ્સ ગ્રુપ અતુલભાઈનો ખૂબ ખૂબ આભાર અને તમારો સૌનો પણ ખૂબ આભાર. ખૂબ સરસ. સર તમે તમારા ધર્મ કૃતિકાબેન અમારી સાથે જોડાશે સાહેબ. પ્લીઝ કમ ઓન ધ સ્ટેજ. બેકબોન રાઈટ. May I request Harshadbhai Patel to invite Dr. Raish Maniyar sir on stage. Dr. Raish Maniyar એટલે કવિ, લેખક, અનુવાદક, હાસ્ય કલાકાર, વક્તા અને કાર્યક્રમોના સંચાલક. 2000ના વર્ષમાં તેઓ યુવા ગઝલકારોના શાયરા એવોર્ડ જીત્યા. તેઓ ગઝલ લખવા ઉપરાંત શીખવે પણ છે. ગઝલ વિશેષમાં એમના 2 પુસ્તકો, યુનિવર્સિટી માટે રેફરન્સ બુક અને ટેક્સ્ટ બુક બન્યા છે. જાણીતા શાયરોની ઉર્દુ કવિતાઓના એમના અનુવાદ પ્રશંસાને પાત્ર છે. નાટકકાર તથા સફળ ગુજરાતી ફિલ્મોના ગીતકાર હોવા ઉપરાંત રહીશભાઈ હવે નવલકથાકાર અને વાર્તાકાર તરીકે પણ ઉપસી રહ્યા છે. બાળકોના ચિકિત્સક અને પેરેન્ટિંગ વિશે વક્તવ્યો આપતા ડોક્ટર રહીશ મણિયારના બાળ મનોવિજ્ઞાન વિશે પુસ્તકો બેસ્ટ સેલર છે. Thank you so much for being here on this earth, even in my life too. Thank you so much. Thank you, Neha. Thank you, sir. સર જતાને રોકવા માટે એક 2 શબ્દ કહી દો બીકોઝ મારું દિલ તોડીને ઘણા બધા વ્યક્તિઓ ઉઠી રહ્યા છે. પંકજભાઈ આ નેહાબેન કહે છે એટલે 4 લાઈન સાંભળીને જાઓ પ્લીઝ. કે મેં તારા નામનો ટવકો અહીં છાતીમાં રાખ્યો છે. આપ ગુજરાતનું ગૌરવ છો,
ફિલિંગ્સ ગુજરાતનું ગૌરવ છે અને આ સૌ બેઠા છે ગુજરાતનું ગૌરવ છે, ત્યારે 4 લાઈન કહેવી છે કે મેં તારા નામનો ટવકો અહીં છાતીમાં રાખ્યો છે, ભૂસાવા ક્યાં દીધો કક્કો હજી પાટીમાં રાખ્યો છે, મલક નહીં કેટલા ખૂંદ્યા બધાની ધૂળ ચોટી પણ હજી એ મારો ધબકારો મેં ગુજરાતીમાં રાખ્યો છે. થેન્ક યુ સર, થેન્ક યુ વેરી મચ. પ્લીઝ હેવ અ સેફ જર્ની. મેં મિત્રો નેહાએ બહુ જ આનંદ કરાવ્યો, બહુ સરસ બોલી. એક જ વાક્ય મને નહીં ગમ્યું, એણે આઈ લવ યુ કીધું પણ એની આગળ બોલી રહીશ ભાઈ આઈ લવ યુ. ફાઇન સર, હું આ બધા જ કલાકારોની વચ્ચે જુદો એ રીતે પડું છું કે સુરતથી આવું છું એટલે જગદીશભાઈની જેમ શુભેચ્છા આપતો નથી. જગદીશભાઈ ક્યાં છો? આવો છો કરો જગદીશભાઈ. ગયા? ઓકે. તો સુરતનો છું હું વતની, સુરતનો છું હું વતની એટલે આ આડ લાગે છે, શુભેચ્છા પાઠવું છું તોય સૌને ગાળ લાગે છે, શુભેચ્છા પાઠવું છું તોય સૌને ગાળ લાગે છે. અને મિત્રો ફિલિંગ્સ અંગ્રેજી શબ્દ પણ એની ગુજરાતીમાં લાગણી કહીએ આપણે. આપ સૌ જે રીતે અહીંયા ભેગા થયા છો તો આપ સૌના મેળાવડાને મારે એ જ કહેવાનું છે કે લાગણીનું એક ખીલ્યું છે કમળ, લાગણીનું એક ખીલ્યું છે કમળ, એ જ તો મહેફિલ તણો આધાર છે, કે લાગણીનું એક ખીલ્યું છે કમળ, એ જ તો મહેફિલ તણો આધાર છે. ઉત્સવોની રાહ હું જોતો નથી, ઉત્સવોની રાહ હું જોતો નથી, તું મળે છે એટલે તહેવાર છે. તો આટલા બધા સજ્જનો, આટલા બધા મિત્રો મળ્યા છે એ પોતે એક તહેવાર છે. અતુલભાઈ, દીપ્તિબેન, વિજયભાઈ, આખી ટીમનો, હર્ષદભાઈ, આપ સૌનો હું અહીંયા આભાર માનું છું અને ફિલિંગ્સ ઉત્તર પ્રગતિ કરે એવી મારા તરફથી શુભ ભાવના શુભેચ્છા પાઠવીને વિરમું છું. થેન્ક યુ સો મચ રઈસભાઈ. હવે હું તમને એક બહુ જ સુંદર વ્યક્તિને મંચ પર બોલાવવાનું કહું તો તમારા અંદાજમાં બોલાવજો, શ્રી મધુરાયને. મધુભાઈ, ક્યા વાત હે, ક્યા વાત હે. કારણ કે આટલી હું હજુ સશક્ત નથી કે તમને અંકલ બોલાવું, ખાલી તમે આવશો એટલે ચરણ સ્પર્શની રજા ચોક્કસ આપજો. ગગનવાલા મધુરાય મધુર સર વિશે હું જે હા પ્લીઝ તમે હું મારી રીતે કહી દઉં, તમે તમારી રીતે ચોક્કસ કહેજો. બીકોઝ ઇટ્સ એન ઓનર ટુ હેવ યુ હિયર, ઇટ્સ એન ઓનર ટુ હેવ યુ ઇવન અરાઉન્ડ. ભારત છોડીને ચળવળના વર્ષોમાં સૌરાષ્ટ્રના જામખંભાળિયામાં જન્મેલા મધુસૂદન વલ્લભભાઈ ઠાકરને દુનિયામાં મધુરાયના નામે વધુ ઓળખે છે. કોલકાતા યુનિવર્સિટીમાં BA થયા પછી અમદાવાદમાં વિજ્ઞાપન લેખનનું કાર્ય કર્યું. આકંઠ સાબરમતી નામની નાટ્ય સંસ્થા સ્થાપી. અમેરિકામાં રંગમંચ અને દિગ્દર્શનની તાલીમ પછી ત્યાં જ સર્જનાત્મક સાહિત્ય લેખન વિષયે MA થયા. હાલમાં અમેરિકામાં મધુરાએ ગુજરાતી નામનું સાહિત્ય શરૂ કર્યું છે. વાર્તા, નવલકથા, નિબંધ, નાટક અને અનુવાદ ઉપરાંત નાટ્ય રૂપાંતર જેવા વૈવિધ્યસભર સાહિત્ય સર્જનથી ગુજરાતી ભાષાને સમૃદ્ધ કરી છે. એમણે રણજીત રામ સુવર્ણચંદ્રક તથા નર્મદચંદ્રક એનાયત થયા છે. આઈ થિંક આઈ એમ પોઝ્ડ એન્ડ સ્પીચલેસ. મધુભાઈ, આપણે એમને અવોર્ડ આપીએ. સર, તમે બધાએ વોટ્સઅપ રાશિ ફિલ્મ જોઈ છે પ્રિયંકા ચોપરાની, તો એ મૂળ વાર્તા એમની છે. મિસ્ટર યોગી સિરિયલ જે આવતી હતી એ સિરિયલના લેખક છે અને કોઈ એક ફૂલનું નામ બોલોથી લઈને અનેક નવલકથાઓ, અનેક નવલિકાઓ આપણે એમની વાંચી છે. અને હરિયાની વાર્તા આપણે ભણવામાં આવતી, એ હરિયો એ એમનું પાત્ર છે. તો મધુભાઈ એક એવું નામ છે 50 કે 100 વર્ષ પછી પણ ગુજરાતી વાર્તા એમને યાદ રાખવાની છે. આજે મધુભાઈની સાથે ઉભા રહેતા મને આનંદ થાય છે. સર, વુડ યુ લાઈક ટુ સે સમથિંગ? અ લોટ સર, પ્લીઝ. મોડું થયું છે એ મારા લાભમાં છે, કારણ કે હું બહુ ઓછું બોલતો હોઉં છું એટલે અહીંયા આવ્યા પછી ખબર પડી કે કંઈક બોલવાનું છે. સામાન્ય રીતે મને જ્યારે કહેવામાં આવે કે બે શબ્દો બોલો તો જય હિન્દ બોલીને હું બેસી જતો. આજે બે વાત કેવી છે. એક એ કે હું 40 વર્ષથી રહું છું અમેરિકા. એમાં હમણાં થોડાક વર્ષોથી એક નવી ચીજ જોઈ રહ્યો છું. હું જે લત્તામાં રહું છું ત્યાં ઇન્ડિયન્સનું એક ઇન્ડિયન સ્ટ્રીટ છે. એમાં ઇન્ડિયન રેસ્ટોરન્ટ, ગ્રોસરી સ્ટોર્સ, પાનની દુકાનો વગેરે વગેરે ત્યાં જોવા મળે છે. અને એમાં જ્યારે હું નીકળું ત્યારે એક પાનવાળીની દુકાને એક શો ચાલતો હોય છે, તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્મા. અને એ જ પાનવાળીની દુકાને
બે ચાર લોકો ઊભા હોય છે અને એમના હાથમાં હોય છે એક ગુજરાતી મેગેઝિન ફિલિંગ્સ. So cute, sir. આટલા ગુણીજનોની સાથે મને પણ આ સ્ટેજ ઉપર ઊભો રાખીને આ રીતે સન્માનિત કરવા બદલ ફિલિંગ્સનો અને અતુલભાઈનો હું આભારી છું. અને આવા મોકા ફરી ફરી મળે મને ગમશે. થેન્ક યુ. ફરીને મળશે. સાહેબ અમેરિકામાં બહુ લોકપ્રિય છે ઇંગ્લિશ અને ગુજરાતી લખવામાં, અને હમણાં અમેરિકામાં મને ન્યુયોર્કમાં ખૂબ ફેરવ્યો છે. હંમેશા એરપોર્ટ પર હંમેશા મને ક્યાંક લેવા આવો અતુલભાઈ, અને ના પાડું તો ત્યાં ગયા પછી પણ પુષ્કળ ફેરવે. એમની જોડે રહેવાની મજા આવે છે, એકલા જ હોય છે તો બંને જણા એન્જોય કરીએ છીએ. My friends and Atul, હું તમને એક પ્રિવિલેજ I really feel honored કે What's My રાશિનું ગુજરાતી અનુલેખન જ્યારે મંચ પર પ્રસ્તુત થયું એઝ મંદમતી કન્યાની શોધમાં, તો એ 12 પાત્ર મેં બજવા નવશીભાઈના ડાયરેક્શનની અંદર. સો I am honored to even have you around. મંદમતી કન્યાની શોધમાં નવશીભાઈએ જ્યારે કર્યું ત્યારે નેહા મહેતા અમિત મિસ્ત્રીએ 5 What's My રાશિના પરફોર્મન્સીસ કર્યા છે. થેન્ક યુ સો મચ. In fact, since the time I had done that play, I used to tell him he can be my boyfriend also. Sure. હવે હું એક પર્સનલ પ્રિવિલેજ લેવાનું પસંદ કરીશ, જેમના વિશે જાજુ કહેવા કરતાં ઓલરેડી એમના વિશે મેં ઇન્ટ્રોડક્શન તો આપી દીધી હતી when we were giving her a token of respect. And my host and my co-host, my New Year gift from anchoring department and field, હિમાની સેજપાલ. પ્લીઝ અતુલભાઈ તમે એમનું સ્વાગત કરો, એમને એવોર્ડ આપો. અને આજની મજા એવી છે કે હિમાનીબેન તમારી સાથે જ બેસવાના હતા, પણ મેં કહ્યું કે હિમાનીબેન તમે આવ્યા જ છો તો મારી સાથે ઊભા રહીને મને સાથ આપો. સો શી વોઝ સો કાઇન્ડ ઇનફ ટુ ડુ દેટ ફોર મી. થેન્ક યુ સો મચ લવ. માત્ર બે શબ્દ કહીશ. સૌથી પહેલાં તો થેન્ક યુ સો મચ નેહા. એકચ્યુઅલી એમણે જે વાત કરી ઉમળકો ભીડ એટલા માટે હા પડી. પહેલાં તો એક થેન્ક યુ સો મચ અતુલજી ફિલિંગ્સ પરિવારમાં મને ઇન્ક્લુડ કરવા માટે. અને આપ સૌને એટલું જ કહીશ કે કોઈક કોરા પૃષ્ઠ સાથે અમને સાંકળી લેજો, લખો છો કાંઈ તો અમારું નામ પણ લખી લેજો. માન્યો કે લાંબી જિંદગીમાં રસ્તા હશે ઘણા, ક્યાંક મળી જઈએ તો બસ ઓળખી લેજો, બસ ઓળખી લેજો. वो हिमानी सेजपाल बिल्कुल नहीं भूलूं. અને નેહાને સાંભળવાનું એક જ રીઝન હતું, કારણ કે કહેવાય કે वाकई मतलब दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो इंसान अपनी मर्जी से बनाता है, राइट? तो આજની આ सांझ आई कैन से जब दोस्ती की दास्तां वक्त सुनाएगा, क्या बात है, हमको भी कोई शख्स याद आएगा, भूल जाएंगे जिंदगी के गमों को जब आपके साथ गुजारा वक्त याद आएगा. तो आज की हस्ती शाह मुझे भी हमेशा याद रहेगी. एंड थैंक यू सो मच. Kiranben Jain, please can you come up on the stage? Thank you so much. May I request Kantibhai Kapasi to come on stage? Kantibhai Kapasi. અત્રે મંચ પર આમંત્રિત કરીશ પરેશભાઈ રૂઘાણીને. પ્લીઝ કમ અપ ઓન સ્ટેજ. આઈ વુડ લાઈક ટુ ઇન્વાઇટ પરેશ રૂઘાણીજી ઓન સ્ટેજ પ્લીઝ. અત્રે હવે પછીનો અવોર્ડ તેમને આપવા જઈ રહ્યા છે કાંતિભાઈ કપાસીના હસ્તે. પરેશભાઈ રૂઘાણીનો શોર્ટ ઇન્ટ્રોડક્શન ક્વિક આપી દઉં. ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ પરેશ રૂઘાણી મેનેજમેન્ટ અને સોફ્ટ સ્કિલ્સ કોર્સમાં કોર્પોરેટર ટ્રેનર છે. ઓકે. અને એમણે નિસ્વાર્થ ભાવે ચેરિટી વર્કનો પણ પ્રારંભ કર્યો અને જેમને ખૂબ જ બિરદાવવામાં પણ આવ્યું છે. કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ પરેશભાઈ. I will see you with full energy and full patience. This guy is enjoying the show. Thank you, Paresh Bhai, for being part. Such a beautiful human. Like that part, Shri Jigar Patel ji on stage, please, for next award. Nena પછી એક સ્પેશિયલ અવોર્ડ ડિક્લેર કરવા જઈ રહી છે, જેની માટે આટલા લાઇવલી અને હસતા ચહેરા જોઈ રહીશું. બટ બિફોર દેટ આઈ વુડ લાઈક ટુ ઇન્વાઇટ જીગર પટેલજી ઓન સ્ટેજ પ્લીઝ. એમનો ટૂંકો પરિચય આપો તો પરિવારની ત્રીજી પેઢીએ પણ ટેક્સ એક્સપર્ટ બનવાની પરંપરા જાળવી રાખી છે. અમેરિકાની પ્રતિષ્ઠિત ન્યુયોર્ક યુનિવર્સિટી સ્કૂલ ઓફ લોમાંથી ઇન્ટરનેશનલ ટેક્સેશનમાં ઓનર્સ સાથે LLMની પદવી મેળવનાર જીગરને કોલેજમાં એમની સાર્વત્રિક કામગીરી તથા અપ્રતિમ સિદ્ધિ બદલ ન્યુયોર્ક યુનિવર્સિટીએ ઇન્ટરનેશનલ સ્ટુડન્ટ લીડરશિપ એવોર્ડથી નવાજ્યા છે. વાવ, વોટ અ પ્રાઉડ મોમેન્ટ. કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ જીગર. થેન્ક યુ સો મચ. અને એમની સાથે હવે મને જીવનજી વુડ યુ લાઈક ટુ સે ફ્યુ વર્ડ્સ? પ્લીઝ.
સૌથી પહેલાં તો આટલા બધા મહાનુભાવોની સામે મને અહીંયા બોલાવ્યો અતુલભાઈ અને ફિલિંગ્સ પરિવારનો થેન્ક યુ to consider me worthy of this award. With all humility, I'd like to take this. Another comment, please don't call me Jigarji. I know maybe I don't have hair, but I'm young at heart. It's just a way of Absolutely. And I loved all the shairis that you are saying, so I'd like to just end my speech with a shairi as well. Because I'm young and there is so much more to achieve, especially reading all the biodatas of everyone over here. सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, तू शाही है परवाज काम है तेरा, तेरे वास्ते आसमां और भी है. थैंक यू सो मच. थैंक यू अतुल भाई. क्या बात है, थैंक यू सो मच जिगर. यस सर. शासनम 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 જૈનમ જયતિ શાસનમ. એટલે એનિમલ હોસ્પિટલ અબોલ જીવોના સારવાર માટે જેમાં તમામ પ્રકારની સગવડતા હોય, સોનોગ્રાફી મશીન પણ હોય, એક્સરે મશીન પણ તમામ હોય. જે મારું સપનું છે. એટલે સપના પ્રમાણે આખી હોસ્પિટલ બહુ ટૂંક સમયમાં તૈયાર થશે. અને આવી રીતે પછી હું ઈચ્છું છું કે સુરત કો, રાજકોટ કો, દરેક મોટા શહેરમાં ચોક્કસ જગ્યા લઈને એક આવી આપણે સરકારી હોસ્પિટલ, એનિમલ હોસ્પિટલ, દાતાઓની કોઈ તકલીફ નથી હોતી, પૈસાની કોઈ તકલીફ નથી હોતી, પણ આ ફક્ત શિક્ષા બુક કરવું છે જીવદયાનું. બસ આપણા અહીંથી સાથે બધા સાથીની રીતે મને તમે આજે બિરદાવ્યો કે જોડે ઊભા છો, ખરેખર ખૂબ જ આનંદની વાત છે. અતુલભાઈનો બી ખૂબ ખૂબ આભાર અને ફિલિક્સનો પણ ખૂબ આભાર. જી થેન્ક યુ. મારું નામ ડૉક્ટર પ્રદીપ પાઠક છે. અમારા વાઇફ ડૉક્ટર દેવાંગી પાઠક એ ન્યૂ જર્સી અમેરિકામાં એઝ અ ક્લાસિકલ હોમિયોપેથિક કન્સલ્ટન્ટ તરીકે કામ કરે છે. આપણી વચ્ચે અત્યારે ઘનશ્યામભાઈ ઉપસ્થિત છે. 2 મિનિટ છે પણ આવે છે. ઘનશ્યામભાઈ કનેક્ટિકટમાં રહે છે. એમનું પણ બહુ મોટું હોટેલિંગનું કામ છે અને અમારા ખાસ મિત્ર છે. એમને બહુ ફેવરેટ કમ્યુનિકેટ છે.